I'm going to take social advanced psychology for you. Am I audible, Sam? Yes, ma'am. Yes, You're ma'am. audible. Okay. Okay, done. Rahman, can you able to hear? Yes, yes. Okay, Sophia. Okay. And two students. Ma'am, we can start. Okay, done. See, Others will be joined. yeah, I'm going to take social psychology. I've just seen your book. It has 5 units. You know, guys, how to write your exams, how many pages you need to write, and those things and all. See, basically, for your thing, generally, what we used to do is nearly for 10 marks, we used to write nearly 2.5 to 3 pages. Okay, so accordingly, you write your exam. For 6 marks, generally 2 pages we need to fill up. For 2 marks, maybe half a page for 2 marks, maybe 10 lines to 15 lines. That will work. So this is, I'm saying, in case if you're not able to come to the point where you can only see 10 marks பார்த்தோன்னே இதுல இந்த டாபிக்ல என்ன எழுதுறதுன்னு தெரியலனா you can just put it in whatever concept you know. So that also works sometimes in social psychology. Social psychology is nothing but நம்ம டே டு டே லைஃப்ல நம்ம என்ன கோ த்ரூ பண்றோம், நம்மள அடுத்தவங்க பார்த்தாங்கன்னா வாட் வி வில் டூ, அவங்க நம்ம பாக்குறச்ச நம்மளுடைய ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்கும், நம்ம பிஹேவியர் எப்படி இருக்கும்னு அவங்க ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க. இதுதான் சோஷியல் சைக்காலஜி. அண்ட் ஹியூமன் பீங், ஒரு பர்சன் வந்து அந்தந்த சிச்சுவேஷனுக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்றாங்க. சி சப்போஸ் ஐ எம் இன் ஆஃபீஸ், I am a different person there. When I come home, I'll be a mother, I'll be a wife, something like that. So inga vera situation, I have to behave like that. So different environment, a different personality of mine will be depicted. This is only, இதுதான் அடுத்தவங்க நம்மள பார்க்குற சோஷியலி என்வாயர்மெண்ட்ல நம்ம பிஹேவியர் சேஞ்ச் ஆகிறது தான் சோஷியல் சைக்காலஜி. ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் திஸ் இஸ் தி பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் சைக்காலஜி. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தலையில இருந்து we have to come. See, our cognition, that is our thoughts. நம்ம தாட்ஸ் தான் நம்மளுடைய இமோஷன்ஸா ஃபார்ம் ஆகுது. நம்ம இமோஷன்ஸ் என்ன ஆகுது, பைலப் ஆனோடனே அது நம்மளுடைய ஆக்ஷன்ஸா மாறுது. ஆக்ஷன் இஸ் அவர் பிஹேவியர். The more the behavior we pursue longer, that becomes our personality. Personality கொஞ்சம் லாங் டேர்ம்ல போச்சுன்னா it becomes our personality trait. I think you would have learned this in your developmental psychology. What is personality trait? Personality trait is nothing but நம்மளுடைய thoughts, emotions, behavior, and it's a prolonged behavior is our personality traits. Do you understand this, Sophia? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ஓகே. ஸோ இது வந்து நம்ம டெவலப்மெண்டல்ல நம்ம பார்க்குறோம். நமக்குள்ள ஒரு ஹியூமனுக்குள்ள ஒரு இண்டிவிஜுவல்குள்ள நடக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் இது. நம்மளுடைய பர்சனாலிட்டி ட்ரைட் நம்ம எப்படி பார்க்குறோம்னு சொல்றது. சரி, இதை வந்து சோஷியல் சைக்காலஜில எப்படி பார்க்குறாங்க, பார்த்த உடனே வந்து நம்ம வந்து அவங்கள ஜட்ஜ் நம்ம வந்து ஓகே இவங்களோட தாட்ஸ்க்கும் இமோஷன்ஸ்க்கும் நம்ம போயிட மாட்டோம். நம்ம பார்த்த உடனே என்ன பண்ணுவோம், இவங்க ஏன் இவ்வளவு ஆங்கர், இவங்களுடைய ஆட்டிடியூட தான் நம்ம பார்ப்போம், இவங்களோட பிஹேவியரை தான் நம்ம பார்ப்போம். ஆஃப்டர் தட் வி வில் கம் டு தேர் இமோஷன்ஸ். ஆஃப்டர் இந்த இமோஷன்ஸ் ஏன் இவங்க வந்து இவ்வளவு ஆங்கரா பிஹேவ் பண்றாங்க அப்படின்றப்போ நம்ம அவங்களுடைய இமோஷன்ஸை பார்ப்போம். ஓகே, he has got something, ஒரு bad things have happened to him, that's why his emotion is pouring up. So what is making, then we will go to the thoughts. This is the reverse-ல போறது தான் social psychology. Okay, so the whole book goes around this only. Either like this, நம்மளோட actions, அதாவது நம்ம behavior, emotions and நம்ம cognition, இந்த மூணுமே சேர்றது தான் வந்து social psychology. See, generally social psychology, you should remember, you can write it also. A, B, C ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. A for affirmative, that is your behavior. Social psychology வந்து A, affirmative of your behavior and action. B is your behavior. Okay, C is for cognition, what you think, what your thought process, நீங்க ஒரு perception, நீங்க என்ன நடந்துச்சோ உங்களை past experienceல, இதுதான் வந்து C. So இந்த A, B, C ஞாபகம் வச்சீங்கன்னா that whole thing, mix it up, it's your attitude. So this is how it goes. I think the basic thing now, I'll start. நம்ம புக்ல கொடுக்குற டெஃபினிஷன் பார்த்தீங்கன்னா, it is
the scientific study which deals with people's thought, feelings and behaviors and how they are influenced by presence of others. அதாவது நம்மளுடைய தாட்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் அண்ட் பிஹேவியர் அடுத்தவங்க பிரசன்ஸ்ல நம்ம எப்படியெல்லாம் பிஹேவ் பண்றோம், இதுதான் சோஷியல் சைக்காலஜி. ஓகே, social psychology definition is this. Then social situation and social behavior. Social situation is what? நம்ம ஒரு situation, social situation is nothing but your behavior. When your behavior is in visually, auditorily, நம்ம வந்து அந்த situationக்கு நம்ம எப்படி பேசுறோம். நம்ம ஒரு மீட்டிங்ல போறோம்னா we will use a formal language. When we come out of the meeting, we will not talk in a very formal language with our colleagues. So this is our social situation. According to the situation we will talk. We will go to the home. வீட்டுக்கு போனா நம்ம டிஃபரெண்டா பேசுவோம். நம்ம with the kids we will use a different language. With the spouse we will use a different language. With the parents we will use a different language. This is the social situation. According to that situation, our behavior, our action also changes. நம்ம சில டைம்ல வந்து நம்ம ஆபீஸ்ல நம்ம கோவத்தெல்லாம் காமிக்க மாட்டோம். ஸோ அந்த கோவத்தெல்லாம் எங்க வந்து காமிப்போம், வீட்டுல வந்து காமிப்போம். ஸோ இந்த பிஹேவியர்லாம் சிச்சுவேஷன் சேஞ்சஸ் அக்கார்டிங் டு தி பீப்புள். நம்மளே நம்ம பர்சனாலிட்டியை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இந்த சேஞ்ச் ஆஃப் பிஹேவியர் இட்ஸ் அ சோஷியல் சிச்சுவேஷன். இது எங்க இருந்து நடக்குது? அக்கார்டிங் டு தி என்வாயர்மெண்ட். நம்ம எந்த சிச்சுவேஷன்ல இருக்கோம், நம்ம எந்த என்வாயர்மெண்ட்ல இருக்கோம், இதெல்லாம் பார்த்துதான் அந்த நம்ம பிஹேவியர் வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்றோம். ஸோ நம்ம புக்ல என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இஃப் 10 years old boy he is playing in a park. ஓகே, அங்க வந்து அவனுக்கு ஏதோ அடிபட்டுடுச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் முன்னாடி he doesn't want to show off. அழுகுற மாதிரியோ இல்ல பெயினே கூட சம்டைம்ஸ் பெயின் கூட நிஜமாலே தெரியாது. அந்த பிளேவே மெத்தட்லயே அப்படியே they will use. அப்படியே அவங்க போவாங்க. ஸோ அந்த பெயின் தெரியாது. இதுவே வீட்டுல வந்து ஏதாவது ஒரு சிப்ளிங் அடிச்சுட்டாங்களோ இல்ல தொட்டா கூட வலிக்கும். ஸோ அப்போ வந்து they call for their mother, they do all the tantrums. ஸோ இது சிச்சுவேஷன். வெளியே காமிக்க முடியல, அதை வந்து இந்த சின்ன குழந்தைங்களும் வந்து வீட்டுல வந்து பிகாஸ் that is called attention seeking behavior. ஸோ தேர் இஃப் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருந்தாங்கன்னா அந்த அட்டென்ஷன்ஸ் கிடைக்கலனாலும் they are okay, but at home they need that attention. So this is social situation. According to the situation we start behaving. Okay, behavior can be manipulated also. Behavior la நம்ம எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது? See, three things when the behavior can be changed. Social media னால நம்ம behavior change ஆகும். Groups, in which groups we are participating, which groups we are living, that also can change our behavior. And in religious things, if you are too much into religious things, we tend to become very humble, kind. நம்ம religious things என்ன சொல்லி தரதோ we tend to do behave like that. So these are all the things. And one more thing, when you start writing your answers, put always the psychologist name and start with that. உங்க கொஸ்டின் பேப்பர்ல வந்து சைக்காலஜிஸ்ட் நேம்ஸ், ஆன்சர் பேப்பர்ல வந்து சைக்காலஜிஸ்ட் நேம்ஸ், அந்த இயர் சம்டைம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து எப்பவுமே கோட் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க. ஸோ திஸ் கிவ்ஸ் த இம்ப்ரெஷன் தட் யூ ஹேவ் ஸ்டடிட் சம்திங். அதர்வைஸ் இட் வில் பி ஜஸ்ட் லைக் அ கதை. So people might read, might not read. If the psychologist names are there, it will be always nice. It should be proper. Do you understand now? Yes ma'am, yes ma'am. Okay, so this how it goes. Social psychology is basic social science. In it is concerned with every aspect of individual's behavior in a society. It may be broadly defined as a science of a behavior of an individual in society, or as a science of a social behavior of the individual. Okay, so this is what is social situation and social behavior, how the behavior changes. See, right example is the interplay of personality. Our personality also interplays here. See, personality, or you would have heard that split personality. இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும்ல? இல்ல I need to tell. So to make it very known to others, we have seen that Onion movie, correct? அந்த Onion movie வந்து ரெமோ வந்து he is a personality of a romantic hero. ஓகே, இதுவே அவர் அம்பியா மாறினார்னா அவர் வந்து ரூல்ஸ் லா இதெல்லாம் பேசுவாரு. அன்னியனா மாறினா டிஃப்ரெண்ட் பர்சனாலிட்டி. ஒன் பர்சன் இஸ் ஹேவிங் அ மல்டிபிள் பர்சனாலிட்டி. ஓகே, ஸோ இந்த பர்சனாலிட்டி வந்து அவர் இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிக்கிட்டாரு.
புரியுதுங்களா? when he sees a girl he becomes a hero. இதே ஹீரோ வந்து அன்னியனா அந்த இடத்துல வந்து அந்த ஹீரோயின் கிட்ட பண்ணா it will not work it out. கரெக்ட். ஸோ அவர் Yes. அன்கான்ஷியஸ் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட்ல நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம எந்த பர்சனாலிட்டி எங்க இட் ஷுட் டிபிக்ட் அவர் ஆக்ஷன் எங்க பிஹேவியர் வந்து நம்மளுக்கு எங்க வரணும்னு நம்மளுக்கும் தெரியும். ஸோ திஸ் பிஹேவியர் இஸ் தி பர்சனாலிட்டி, இன்டர்பிளே ஆஃப் பர்சனாலிட்டின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. இந்த பிஹேவியர் சேஞ்ச் வந்து it will happen according to the environment. Okay, now comes to the social and non-social situation. What is a social situation? Social situation na enna see, we are all educated people. So generally social situation we follow the rules, regulation, and நம்ம ஒரு things observe பண்ணோம்னா we get involved in that. So in that we follow rules and law, and not only the rules and law நம்ம ஃபாலோ பண்றது மத்தவங்களுக்காக இல்ல, நம்மளுக்காகவும் நம்ம பண்ணிப்போம். மத்தவங்க பார்க்கலனாலும் நம்ம அந்த இப்போ நம்ம ரோட்ல போயிட்டு இருக்கோம், ரெட் லைட் இருக்கு, 12 o'clock மேல அந்த லைட் இருக்குதோ இல்லையோ, பட் அந்த இப்போ சப்போஸ் அந்த லைட் இல்லைனாலும் we will just follow that because subconsciously நம்ம வந்து we are tuned for that. ஸோ அந்தனால நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணுவோம். நம்ம கரெக்டா ஃபாலோ பண்றது தான் சோஷியல் சிச்சுவேஷன். லைக் வி டூ அப்ராப்ரியேட்லி, வி கோ டு அ பார்ட்டி, we dress appropriately according to that situation. See, we go for a formal meeting, we wear a suit, tie and all. Women will wear a nice formal dress. We will not just go like that. So this social situation we adapt it. இது வந்து by default we will do. ஒரு மீட்டிங்னாலே நம்ம மைண்ட்ல வந்துடும், ஓகே நம்ம ஃபார்மலா தான் போகணும்ட்டு. இது எந்த இப்போ யாராவது நீங்க மீட்டிங் அட்டன் பண்றீங்களா அப்படின்னு கேட்டா நம்ம மைண்ட்ல வந்து மீட்டிங் அட்டன் பண்ணோம்னா நம்ம ஃபார்மலா இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸ்க்குள்ளேயே நமக்குள்ளேயே நம்ம போயிடுவோம். நம்ம இவங்களுக்காக நம்மளை யார் நம்மளை ஜட்ஜ் பண்ணுவா, நம்ம ஆப்போசிட்ல நம்மளை யார் பாப்பா, இந்த தாட் ப்ராசஸ்ல நம்ம போக மாட்டோம். It's by within us we will do that thing. So this is a social situations. Whereas in the non-social situation we generally will be very formal. நம்ம பக்கத்து வீட்ல இருப்பாங்க, ஆனா நம்மளுக்கு தெரியாது அவங்க இருக்கிறாங்களா இல்ல, we'll just say hi, bye and all. See, suppose we are going in a local train, we just smile to them, that's it. We don't know who they are, but often அவங்களை டெய்லி அதே ரூட்ல பார்ப்போம், அதே ட்ரெயின்ல பார்ப்போம். we wouldn't have asked their name also, நம்மளுக்கு நேம் கூட தெரியாது. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு நான் சோஷியல் பிஹேவியர், பட் திஸ் பிஹேவியர் இஸ் ஹார்ம்லெஸ். இதுக்காக நம்ம போய் அவங்கள டிக் பண்ணி அவங்க என்ன வேலை பண்றாங்க, அவங்க வந்து டெரரிஸ்டா இருப்பாங்களா இல்ல அவங்க வந்து எப்படி இருப்பாங்க, அவங்க வீட்ல அவங்க ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்கும், இதெல்லாம் we will not go deep inside and see. Okay, this is a non-social situation where we are okay, but we will be in a ரொம்ப ஃபார்மலா போறது non-social situation. Objective of social psychology is, see, there are, இந்த question வந்து உங்களுடைய இதுல அடிக்கடி வந்துட்டு இருக்கு. Objective of social psychology, there is only 3 points: fundamental attribution, schema and evolutionary perspective. நீங்க பார்க்கணும் இதுல. Okay, fundamental attribution is nothing but நீங்க எந்த சிச்சுவேஷன்ல இருந்தாலுமே வந்து you won't feel like நம்ம தான் தப்பு செஞ்சோம் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம நினைக்கவே மாட்டோம். ஏன்னா நம்ம தான் எந்த தப்புமே செய்ய மாட்டோம்ன்ற நம்மளே ஒரு தாட் ப்ராசஸ்க்குள்ள போயிடுவோம் நம்ம. So this is a fundamental in this page 1.4 what they are saying is fundamental attribution social focus. Okay, நம்ம வந்து ஒரு ரோல்குள்ள சிச்சுவேஷன் or பிஹேவியர்க்குள்ள வந்துருவோம் where we think that we are not wrong, we are always correct. நம்ம எரர்க்குள்ளே போக மாட்டோம். ஓகே, this plays the important role, like if we are in a position, இதுல பொசிஷன் ரொம்ப மேட்டர் ஆகும். நம்ம ஒரு அட்வைசரி பொசிஷன்ல இருப்போம், இல்ல நம்ம வந்து ஒரு ஹெச்ஆரா இருக்கிறோம்னா whatever we say we think it is correct. We will not go into deep that it can, the answer should be otherwise. இப்படி இல்லைன்னா அதுவும் இருக்கலான்ற தாட் ப்ராசஸ்க்குள்ள போக மாட்டோம். அது தப்பாவும் இருக்கலாம், but we will not go into that. Okay, schema is nothing but it is our
perception about things. நம்ம ஆல்ரெடி அந்த திங்ஸ் வந்து பார்த்திருப்போம், இல்ல we would have gone through that. பட் நம்மளுக்கு வந்து so இப்போ schema is a mental representation stored based on the experience. People use the schema to understand a complex situation and behave based on the interpretation of the schema. That is, நம்ம ஆல்ரெடி இப்போ வந்து we saw an accident. நம்ம போறச்ச நம்ம கண்ணு முன்னாடி ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கு. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அது வந்து நம்ம விஷுவலைஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, இந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்ததுன்னா இட் வில் பி லைக் திஸ், இந்த கார் வந்து இப்படிதான் பம்பர் இப்படிதான் இடிக்கும்னு நம்ம விஷுவலைஸ் பண்ணிப்போம். பட் சம்டைம்ஸ் இட் மைட் கோ ராங் ஆல்சோ. ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஒரே மாதிரி நடக்காது, டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட்டும் நடக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஆக்சுவல் object is different and the schema is different. The schema is nothing but is your perception about that thing. இப்போ நம்ம போலீஸ் ஆஃபீஸரை பார்க்குறோம்னா நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ஓகே தே வில் ஆஸ்க் அஸ் கொஸ்டின், நம்ம லைசன்ஸ் கேட்க போறாங்க அப்படின்னு நமக்குள்ளே ஒரு தாட் ப்ராசஸ் பெர்செப்ஷன் ஓடும். ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் நடந்திருக்கும். அந்த நடந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் சிச்சுவேஷனை நினைச்சிட்டு நம்ம வந்து we will build a situation accordingly. So that is called schema. So stereotype of schemas is nothing but boys wear only blue color, girls choose only pink color. So இதெல்லாம் வந்து ஒரு stereotypes. இந்த stereotypes வந்து it's not only in fashions. இந்த stereotype வந்து எல்லாத்துலயுமே இருக்கும். போலீஸ்னா இப்படிதான் இருப்பாங்க, they will be rude, sometimes they will talk nice, otherwise they will always be suspicious. நம்ம போலீஸ் கிட்ட பேசுறச்ச நம்மளே செல்ஃப் கான்ஷியஸ் ஆயிடுவோம். ஓகே, இவங்க கிட்ட இந்த ஆன்சர் சொன்னோம்னா இவர் நம்மள திருப்பி கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் வி அவாய்ட் டாக்கிங் டு தெம். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் த ஸ்கீம், ஐ மீன் த ஸ்டீரியோடைப் ஸ்கீமாஸ் வி ஆல்வேஸ் பர்சியூ, பட் இட்ஸ் நாட் சம்டைம்ஸ் ட்ரூ. There are good people, we can talk to them, they will not judge us. We always think they will judge us. அடுத்தவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அதை நினைச்சிட்டு நம்ம வாழ்றது தான் ஸ்டீரியோடைப் ஸ்கீமா. நம்ம அடுத்தவங்களை பத்தி தான் யோசிப்போம், இவங்க நம்மள ஜட்ஜ் பண்ணிடுவாங்களோ, இவங்க நம்மள வந்து யோசிச்சா நம்ம இவங்க கிட்ட இப்படி பேசினா இவங்களை நம்மள இப்படி ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்றதுதான் வந்து ஸ்டீரியோடைப். நம்ம இது வந்து கல்ச்சுரலி டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். சி சம் கல்ச்சர்ஸ் பீப்புள் அவங்களுக்கு வந்து ஃபேஷன் வந்து இப்போ ரொம்ப ஊர்ல இருந்து இருக்காங்க, டவுன் சவுத்ல இருக்காங்க, வேரிங் அ ஜீன்ஸ், விமன் வேரிங் அ ஜீன்ஸ் இஸ் ரியலி வெரி என்ன சொல்ல அவங்களுக்கு பெரிய தப்பா தோணலாம். அதே ஒரு மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டி, காஸ்மோபாலிட்டன் சிட்டில இட்ஸ் a normal thing where women wear jeans. So this thought process itself very big thing for women coming out of that society. So இதுவுமே வந்து ஒரு ஸ்டீரியோடைபிக்கல் ஸ்கீமா தான் இது. It's all because of their cultural differences. Next comes the core concerns of the social psychology. Okay, this is one important thing. இதுல ஒரு 6 marks எப்படியுமே உங்களுக்கு வருது. There are 4 steps in this. The impact that one individual has on the other individual, the impact that a group has on its individual members, the impact that individual members have on the groups to which they belong, and the impact that one group has on the other group. Okay. இதுவரையில ஏதாவது டவுட் இருக்குதா உங்களுக்கு? மேம் evaluationary perspective page number 7. Okay, evaluationary perspective is nothing but a cultural difference in social behavior தான். அதான் இப்ப சொன்னல நான் உங்களுக்கு, ஊர்ல இருந்து ஜீன்ஸ் எல்லாம் போட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து கல்ச்சரல் டிஃபரன்ஸ் தான். அவங்க சோஷியல் எவல்யூஷன் நம்ம எவால்வ் ஆயிருப்போம், சரிங்களா? இப்போ நம்ம போயிட்டு இப்போ நம்ம இந்த ட்ரெண்ட்ல இருக்க குழந்தைங்க எல்லாம் வந்து நம்ம போய் இப்போ சென்னையிலயோ இல்ல டெல்லி மும்பைலயோ லிவ் பண்ணிட்டு இருந்திருப்போம். இவங்களை போயிட்டு நான் ரொம்ப டவுன் சவுத்ல போயிட்டு இவங்களை எங்கேயாவது ஸ்கூல்லயோ இல்லாட்டி ஏதாவது இதுல போட்டோம்னா கேன் தே சர்வைவ்? தட்ஸ் இட். அவங்களால அது முடியாது. ஏன்னா இவங்களோட தாட் ப்ராசஸ் வேற மாதிரி இருக்கும், அவங்களோட தாட் ப்ராசஸ் வேற மாதிரி இருக்கும். இதுதான் வந்து சோஷியல் இவாலுவேஷன். Okay, this is the cultural difference of social behavior. நம்மளோட இவாலுவேஷனை வந்து அவங்க வந்து பார்த்துட்டே இருப்பாங்க, இவங்க ஏன் இப்படி பிஹேவ் பண்றாங்க, அது வந்து அவங்களுக்கு கல்ச்சரலி தப்பா இருக்கலாம், பட் that will be a common for us in Chennai. Impact of individuals on individuals. See, this is நம்மளுடைய
attitude and behavior. இந்த behavior வந்து எப்படி வேணாலும் சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே, லைக் நம்மளுடைய 1-to-1, நம்ம ஒரே ஒரு ஃப்ரெண்ட் வந்து நம்ம கிட்ட டெய்லி ஒரு 1 hour பேசிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, அவங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ், அவங்களுடைய பெர்செப்ஷன், அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ், கண்டிப்பா அது வந்து நமக்குள்ளேயும் அது போகும். பிகாஸ் தே திங்க் what is correct for them. They, when we talk to them every day, அப்படி இருக்கச்ச அந்த ஒன் பர்சனோடைய வேல்யூஸும் சோஷியல் என்வாயர்மெண்ட் இஸ் லைக் நோ we will also take it sometimes. So this is 1-to-1 individuals influences and persuasion, which the outcomes obtained by the individuals in everyday lives are often affected by the action of others. So நம்ம ஒரு அவங்களுடைய சிச்சுவேஷனை வந்து நம்ம சிச்சுவேஷனால பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம். அந்த மாதிரி அவங்களுடைய பிஹேவியர் ஆட்டிடியூட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளுக்கும் வந்து ஓகே இதுதான் கரெக்ட் போல இருக்கு, நம்மளும் இப்படிதான் இருக்கணும். ஸோ திஸ் இண்டிவிஜுவல் சேஞ்சிங் தேர் பிஹேவியர் அண்ட் ஆட்டிடியூட் 1-to-1. ஒரு பர்சன் கிட்ட பேசினா அந்த இண்டிவிஜுவல் மாதிரியே சேஞ்ச் ஆகும். இட்ஸ் நாட் லைக் நம்ம வந்து ஒரு பர்சன் கிட்ட மட்டும்தான் பேசுறோம். இந்த ஒன் பர்சன் கேன் பி யுவர் ஃபாதர், தட் ஒன் பர்சன் கேன் பி யுவர் மதர் ஆர் யுவர் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஆல்சோ. ஓகே, next comes the impact of groups on individuals. Okay, the impacts of groups on individual is, see, we go to churches, we go to temples, we are in a member of any particular group. அந்த குரூப்ல ஒரு 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 டியூட்டிஸ், லாஸ், ஒரு ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. we automatically follow that rules, duties and laws. இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்றச்ச என்ன ஆயிடும், அந்த இம்பாக்ட் நமக்குள்ள ஜாஸ்தி ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ நம்ம அதை அந்த இம்பாக்ட் ஜாஸ்தி ஆகணும். அந்த குரூப் என்ன சொல்லுதோ நம்ம அதை கரெக்ட்னு நினைப்போம். அந்த குரூப்ல என்னென்ன நடக்குதோ ஓகே, ஸோ வி ஹாவ் டு ஃபாலோ திஸ், வி ஹாவ் டு ஆக்ட் அக்கார்டிங்லி. திஸ் இஸ் வாட் தி குரூப் இஸ் இம்பாக்டிங் ஆன் தட் இண்டிவிஜுவல். இதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஆட்டிடியூட் சேஞ்ச் ஆகும், நம்ம பிஹேவியர் சேஞ்ச் ஆகும். சி, இப்போ சம்டைம்ஸ் a person goes to a church from the childhood, சின்ன வயசுல இருந்து அதை கொண்டு போறாங்க. அது whatever it is, if they go to mosque or something. So இப்படி இருக்கிறச்ச சின்ன வயசுல இருந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த டேஸ்ல நம்ம இப்போ ஃபாஸ்டிங்னு எடுத்துக்கிறோம், ஃபாஸ்டிங் இருக்கணும்னு சொல்லி தராங்கன்னா ஈவன் தி ஸ்மால் சில்ட்ரன் they obey that. They think we have to obey this, and throughout their life they will do it. So this is the impact on the group, அந்த இண்டிவிஜுவலுக்கு இம்பாக்ட். அந்த குரூப் வந்து திஸ் இஸ் வாட் என்ன சொல்லுதோ அந்த இண்டிவிஜுவல் வந்து தே ஃபாலோ தட். தட் இஸ் தி இம்பாக்ட் தி குரூப் இஸ் டூயிங் ஆன் தி இண்டிவிஜுவல். இதுல அவங்க பிஹேவியர், ஆட்டிடியூட், எவ்ரிதிங் வில் கெட் அஃபெக்டட். ஸோ இம்பாக்ட் ஆன் ஒன் இண்டிவிஜுவல் ஆன் தி குரூப். நவ் ஒன் இண்டிவிஜுவல் ஆன் தி குரூப் இஸ் நத்திங் பட் யூ ஹாவ் அ டீம் லீடர். ஓகே, இந்த டீம் லீடர் வந்து என்ன அட்வைஸ் கொடுக்குறாங்க, இல்லை என்ன ரூல்ஸ் அண்ட் லா மேக் பண்ணாங்க, த குரூப் வில் லிசன். ஸோ த ஆட்டிடியூட் ஆஃப் லீடர் ஆல்சோ சம்டைம்ஸ் இம்பேக்ட் தி ஹோல் குரூப். இப்போ உங்க டீம் லீடர் என்ன சொல்றாங்களோ அதுதான் நம்ம அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுவோம். திஸ் ஒன் பர்சன் இஸ் impacting the whole group. See, the person might be your boss, the team leader, or the religious person who is in the top. அவர் என்ன அட்வைஸ் பண்றாங்களோ அதுதான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம். So this is leader versus the group. The impact of groups on groups. This is nothing but 2 groups, 3 groups, and இந்த ரெண்டு குரூப்ஸும் வந்து in a group it can be both. See, பாசிட்டிவா எடுத்துக்கிட்டா நம்ம வந்து பாலிடிக்ஸ்ல ரெண்டு குரூப் இருக்கும் எப்பவுமே. ஸோ ஒன் வில் ஆல்சோ மேக் அ லா, த அதர் குரூப். ராஜ்யசபா, லோக்சபான்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா திஸ் வில் ஆல்சோ மேக் அ லா, திஸ் வில் ஆல்சோ மேக் அ லா. திஸ் 2 groups will always have hands on hands. இது ரெண்டுமே வந்து பாசிட்டிவா போச்சுன்னா the country will flourish. இது ரெண்டுமே சண்டை போட்டுட்டு இருந்ததுன்னா the country will go to something. So this is how it goes. Levels of social behavior. This will come in 6 marks, I saw in your paper. Till now you're okay? Till now it is okay? You understood? Yes, ma'am, it's clear, ma'am. Yes, ma'am, we understood. Okay, done. Levels of social behavior, இது வந்து 6 marksல I've seen. See, levels of social behavior, மூணே things ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Social rewards, social costs, and reciprocal altruism.
ஓகே, லெவல்ஸ் ஆஃப் சோஷியல் பிஹேவியர்னா என்ன அப்படின்னா இந்த மூணு தான். சோஷியல் ரிவார்ட்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் பாசிட்டிவ் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸ். சோஷியல் காஸ்ட் இஸ் நத்திங் பட் நெகட்டிவ் காஸ்ட்ஸ். சோஷியல் ரெசிப்ரோக்கல் ஆல்ட்ருடிசம் இஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் பெனிஃபிட்ஸ். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, மியூச்சுவல் பெனிஃபிட்ஸ் நடக்கணும் அங்க. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் கம் டு சோஷியல் ரிவார்ட்ஸ். சோஷியல் ரிவார்ட்ஸ் எப்போலாம் நம்மளுக்கு சோஷியல் ரிவார்ட்ஸ், அதாவது ஒரு குரூப் நம்ம அக்னாலேஜ் பண்ணுது, என்னுடைய ஃபுல் ஃப்ரெண்ட்ஸோ என்னுடைய, நான் இப்போ ஒரு டீம் ஒர்க் பண்றேன், அந்த டீம் ஒர்க்ல என்னோட டீம் வந்து என்னை அக்னாலேஜ் பண்ணுது, அப்போ என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்லி அக்னாலேஜ் பண்ணா இட் இஸ் ரிவார்டிங் மீ. அந்த ரிவார்ட் பண்றச்ச என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்லி நெக்ஸ்ட் டைம் மை இன்ட்ரெஸ்ட் வில் க்ரோ, my service will grow towards the team, and my performance will grow. So all these things will make the individual a positive attitude வெளியே வரும், positive behavior வெளியே வரும். So levelsல வந்து இது positive and benefits இருக்கும், social rewards. Next comes the social cost. இதே ஒரு டீம் வந்து என் கூட டிஸ்அக்ரி பண்ணுது, நான் பண்ணது, நான் நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் போட்டிருப்பேன், ஆனா the team disagrees that it will not take my concern, it will not include me, it will give me stress. அப்படி இருக்கிறச்ச என்ன ஆகும்னா it causes a negative impact on me. நான் திருப்பி எனக்கு அந்த இடத்துல, அந்த ஒர்க் பிளேஸ்ல எனக்கு ஒர்க் பண்ணவே பிடிக்காது, அந்த என்வாயர்மெண்ட் எனக்கு பிடிக்காது. இட் வில் நாட், நான் வந்து அந்த என்னோட பர்ஃபார்மன்ஸை ஃபுல்லஸ்ட் அங்க காமிக்க முடியாது. எனிவே என் மைண்ட்ல செட் ஆயிடும், நம்ம எவ்வளவுதான் பண்ணாலும் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு கெட் ரிகக்னைஸ்ட். ஸோ இந்த ரிகக்னைஷன்ல வந்து தேர் ஆர் 2-3 types. One, the recognition will comes from the monetary support. The another will the fame, appreciation. ஸோ இது ரெண்டுமே ஹேண்ட் ஆன் ஹேண்ட் போகணும். நம்மளுக்கு வந்து மானிட்டரி மட்டும் கிடைச்சிட்டே இருக்குது, நம்மளுக்கு வந்து அதை மானிட்டரி வந்து ஒரு வாட்டி கிடைக்குதுன்னா தென் அகைன் இட் வில் கெட் ஸ்டாப்ட் வென் யூ டோன்ட் கெட் ரிகக்னைஸ்ட். பட் வெறும் உங்களுக்கு ரிகக்னிஷன் மட்டும் தான் கிடைச்சிட்டு இருக்கு, மானிட்டரியில வந்து தேர் இஸ் நோ சேஞ்ச்னாலும் நம்மளுக்கு மொரால் ரொம்ப டவுன் ஆயிடும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் சோஷியல் காஸ்ட். இட்ஸ் அ நெகட்டிவ் இம்பேக்ட் ஆன் தி இண்டிவிஜுவல். ரெசிப்ரோக்கல் ஆல்ட்ருடிசம். ரெசிப்ரோக்கல் ஆல்ட்ருடிசம் இது வந்து இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன், என்ன நினைச்சிட்டு ஹெல்ப் பண்ணுவேன்னா, ஓகே நாளைக்கு இஃப் இஸ் சிக், இஸ் சிக் லீவ், இஃப் ஐ டூ ஹிஸ் ப்ராஜெக்ட் ஆர் இஃப் ஐ ஒர்க் ஹிஸ் பார்ட், டுமாரோ இஃப் ஐ வாண்ட் டு டேக் லீவ் ஹீ வில் டூ ஃபார் மீ. ஓகே, இதுதான் வந்து ரெசிப்ரோக்கல் ஆல்ட்ருடிசம். தட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் சம்திங் ஃப்ரம், இன்னைக்கு நான் பண்ணேன்னா ஐ வில் கெட் சம்திங் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்கல்ல, இதுதான் ஆல்ட்ருடிசம். எக்ஸ்பெக்டிங், ரெசிப்ரோக்கல், நான் அந்த திருப்பி அதை எதிர்பார்ப்பேன். நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு காசு கொடுத்தேன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து ஓகே நான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க, நாளைக்கு நம்மளுக்கு தேவையா இருக்குச்சு இவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்னு நினைச்சு பண்ணுவாங்க. அந்த ஹெல்ப்பை தான் வந்து ரெசிப்ரோக்கல் ஆல்ட்ருடிசம் சொல்லுவாங்க. ஓகே, பிரின்சிபல் ஆஃப் reciprocity, it should allow, principle of reciprocity is the same thing, but இது வந்து கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும். நம்மளுக்குன்னு ஒரு எத்திக்கல் வேல்யூ இருக்கு. ஓகே, அந்த ஒப்ளிகேஷனையும் அந்த இதையும் வந்து எத்திக்கல் வேல்யூவை வந்து நம்ம, இவங்க நம்மளுக்கு பண்ணாங்க, நம்ம அவங்களுக்கு பண்ணக்கூடாதுன்னு சீட்டிங் தாட்ஸ் வரக்கூடாது. அந்த ரெசிப்ரோக்கல் கரெக்டா அந்த பிரின்சிபல்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்றது தான் பிரின்சிபல் ஆஃப் ரெசிப்ரோசிட்டி. ஓகே, தென் கம்ஸ் ஸ்கோப் ஆஃப் சோஷியல் சைக்காலஜி இன் மாடர்ன் லைஃப். ஓகே, இட் இஸ் தி சேம் திங், நம்ம முன்னாடி பார்த்தது தான். Individual to individual, group, how the group is affected for the individual, and how the individual leader is affecting the group, how one group is affecting the other group. So இதுதான் வந்து social modern lifeலயும் வந்து social psychology in modern life, this is also one of the important questions which I saw. Okay, so here what are they saying? இங்க என்ன பாக்குறாங்கன்னா, இங்க பேசிக்கா நான் ஸ்டார்டிங்ல சொன்னதுதான், ஒரு சோஷியல் சைக்காலஜி எடுத்துக்கிட்டா வாட் அண்ட் ஆல் வி ஆர் சீயிங், நம்மளுடைய பிஹேவியர் வந்து என்வாயர்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ்ல இருந்து நம்ம பிஹேவியர் வருது. பிஹேவியர் வந்து எப்படி வருதுன்னா, நம்ம பர்சனல் ஃபேக்டர்ஸ்ல இருந்து பிஹேவியர் வருது, திருப்பி பர்சனல் ஃபேக்டர்ஸ் எங்க இருந்து வருது, திருப்பி என்வாயர்மெண்ட். இட் இஸ் செயின் ஆஃப் எவ்ரிதிங். we are seeing ourselves, our attitudes, our behavior from the environment. ஒரு நல்ல environmentல நம்ம ஒரு குழந்தைய வளர்த்தோம்னா that children will have a positive, good thoughts, manners, everything. இதே environment வந்து கொஞ்சம் நல்லா இல்லை, ஒரு அப்யூசிவா அந்த குழந்தை வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னா
அந்த குழந்தையோட attitude and behavior will change, or the behavior will be very rude. It won't be empathetical towards others. So this is all because of the environmental factors where we put and see, or this is the social behavior of a individual. So first lesson is over. You have any doubt, you can ask me. Can I go to the second lesson? Sure, ma'am. No doubts. Okay, done. See, second lesson is more of your research methodology. I think Brinda ma'am has given you the research methodology almost okay. You have covered. So second, in the social psychology, in the book research methodology just ஒரு சின்னதா ஒரு பேசிக்கா ஒரு ஜிஸ்ட் மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஒரு செகண்ட் லெசன் மட்டும் ரிசர்ச் ஆரம் இருக்கும். இதுல ஆரம் எப்படி இருக்கும்னா பேசிக்கா இருக்கும். ஒரு நீங்க இந்த சோஷியல் சைக்காலஜி எழுதுறச்சே நீங்க எப்படி இருக்கணும்னா, நீங்க ஒரு என்வாயர்மெண்ட்ல நீங்க ஒரு பர்சனை பாத்தீங்க, அந்த ஓகே இவங்களை பாக்குறோம்னா நம்ம என்னென்ன அப்சர்வ் பண்ணுவோம், என்னென்ன தாட் ப்ராசஸ் நம்மளுக்கு ஓடும், இவங்களை எப்படிலாம் ஜட்ஜ் பண்ணலாம், அப்படிதான் போகும். ஸோ research methods are observational methods, developmental methods, interview method, clinical. There are 7 things: questionnaire method, scaling method, experimental method. Okay. நம்ம ஒரு research method, see, we go for if you go for research method and social, okay, go for research method. Generally research பண்ணோம்னா நம்ம என்னென்ன டைப்ல ரிசர்ச் பண்ணுவோம்? First we observe them, then what we do, observe பண்ணிட்டு அந்த வேரியபிள்ஸோ அந்த ஹைபோதசிஸோ எடுப்போம். Then we put it into a research questionnaires அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு நம்ம பண்ணுவோம். அப்புறம் அந்த questionnaires அலைன் பண்ணுவோம். அலைன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அது வேல்யூ எடுப்போம். வேல்யூ எடுத்துட்டு then we give them into வேல்யூக்கு அப்புறம் நம்ம அந்த அதுக்கப்புறம் we give them okay, they are emotionally intelligence, நம்ம their IQ is high, their attitude is low in this perspective. So இந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூ கொடுக்கிறது தான் ரிசர்ச் மெத்தட்ஸ். ரிசர்ச் மெத்தட்ஸ்ல அப்சர்வேஷன் மெத்தட்ஸ் இருக்கு. அப்சர்வேஷன் மெத்தட்ஸ் 10 மார்க்ஸ்ல உங்களுக்கு வந்திருக்கு. ஓகே, இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் பேஜ் தான் உங்க புக்ல இருக்குது. பட் யூ கேன், நீங்க எப்போ ஒரு 10 மார்க் எழுதணும்னாலும் மேக் இட் அ பை சார்ட், ஒரு பை சார்ட் மாதிரி போட்டுக்கோங்க. இல்லாட்டினா ஒரு மேக் சம்திங் லைக் நோ ஒரு டயக்ராம் போட்டு பண்ணுங்க. ஸோ தட் அண்ட் ஆல் வில் கிவ் யூ நோ இம்ப்ரெஷன் தட் யூ ஹவ் லேர்ன் சம்திங் ஆர் யூ நோ சம்திங். So okay, observation method is what we do in a social situation. Okay, it can be studied experimentally also. Generally psychology la vandu experiment lab இதெல்லாம் introduce பண்ணது father of psychology யாருன்னா வுட், வில்லியம்ஸ் வுட்னு சொல்லுவாங்க. அவர் 1870ஸ்லே 1879ல அவர் இந்த லேப் மெத்தடு, அது வரலும் வந்து சைக்காலஜினாலே வெறும் கவுன்சிலிங் மட்டும்தான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. பட் ஹீ இஸ் த பர்சன், ஹீ இஸ் தி ஃபாதர் ஆஃப் சைக்காலஜி. அது உங்க புக்ல இல்ல, ஆனா எழுதிக்கோங்க. இதெல்லாம் இந்த மாதிரி சில இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நம்ம ஹைலைட் பண்ணி நம்மளுடைய ஆன்சர்ஸ்ல கொடுத்தா தட் வில் கிவ்ஸ் அஸ் குட் திங் அபவுட் அ பேப்பர். ஓகே, டைம் சாம்பிளிங் டெக்னிக். Time sampling technique is nothing but நம்ம ஓகே, டைம் சாம்பிளிங் டெக்னிக் இஸ் நம்ம ஒரு செடி வளர்க்குறோம். ஓகே, ஒரு 2 டைப் ஆஃப் செடி எடுத்துக்கிறோம். ஒரு செடிக்கு வந்து நம்ம வந்து பயோ ஃபெர்டிலைசர்லாம் போட்டு நல்லா அது போடுறோம். இன்னொரு செடிக்கு வந்து we just give them a sunlight, a normal இது. So when it grow ஆனோடனே we see the difference. When we see the difference, பயோஃபர்டிலைசர் போட்டது இட் கிவ்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் வேரியபிள், நார்மல் சன்லைட்ல வளர்ந்தது இட் கிவ்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் வேரியபிள். ஸோ இது 2 வேரியபிளும் நம்ம டைம் கொடுக்குறோம் வளர்றதுக்கு. இந்த டைம் கொடுத்துட்டு நம்மளுடைய வேரியபிளை எடுக்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் டைம் சாம்பிளிங் டெக்னிக். ஓகே, ஸ்டிமுலஸ் அப்சர்வேஷன் அண்ட் செவரல் ட்ரெயின்ட் அப்சர்வர்ஸ். திருப்பியும் இப்போ சிமிலர் அப்சர்வேஷன் ட்ரெயின்ட் அப்சர்வர்ஸ்னா நம்ம வந்து
see, ஒரு person is smoking, he is a continuous smoker. அந்த continuous smoker யாரெல்லாம் அப்சர்வ் பண்றா? வீட்ல இருக்கவங்க அப்சர்வ் பண்ணிருப்பாங்க, ஆஃபீஸ்ல இருக்கவங்க அப்சர்வ் பண்ணிருப்பாங்க. Finally he gets affected, his lungs gets affected na, we go to doctor will do the test, doctor will get observed. So all this எல்லாமே simultaneously observe பண்ணிட்டு then we put them into medication. So this is the observation. நிறைய பேர் அப்சர்வ் பண்ணி இந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுவாங்க. So next comes the observation of the minor. மோஸ்ட்லி மைனர்ஸ் அப்சர்வ் பண்றது கொஞ்சம் ஈஸி, நம்ம அப்சர்வ் பண்றோன்னே அவங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ தேவே லைக் இந்த பிளேவே மெத்தட்லேயே நம்ம அப்சர்வ் பண்ணிட்டு போயிடுவோம். அவங்களுக்கு ஒரு பிளேவே மெத்தட்ல ஒரு டாய் கொடுத்தா அந்த டாய் கூட அந்த குழந்தை எப்படிலாம் விளையாடுது, அதெல்லாம் அது அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நம்ம யோசிச்சாலே நமக்கு தெரியும். பண்டூரா டாய்ஸ் அதை நம்ம கொடுத்தாலே அந்த குழந்தை வந்து எப்படி விளையாடுது, அது அதுல கோமா அதை அடிக்குதா இல்ல அதை வச்சு ஹாப்பியா இருக்குதா, இதெல்லாம் பாக்குறது இந்த மைனருக்கு அவங்களுக்கு தெரியாது நம்ம அப்சர்வ் பண்றதே. ஸோ this is also one method. இந்த another method is media. தட் இஸ் ஃபோனை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணலாம், நம்ம ரெக்கார்டிங் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறமா அவங்க ஃபோன்ல பேசுறச்ச அவங்களுடைய வாய்ஸ் டோனு இதை வச்சும் நம்ம சொல்லலாம் how it is been noted. Then comes the motion பிக்சர்ஸ்னா நம்ம ஸ்லோ மோஷன்ல இவங்க இதுக்கப்புறம் இந்த ரியாக்ஷன் கொடுத்தாங்க, இதுக்கப்புறம் அந்த ரியாக்ஷன் கொடுத்தாங்க. இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஜென்ரலி வீட்டில் இருக்கவங்க, நம்ம இப்போ ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள ஒரு சின்ன கான்வர்சேஷன் நடக்குது விச் இஸ் கோயிங் ரியலி வியர்ட். ஸோ அதை வந்து ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்றச்ச he might not know that. பட் அதுவே ஒரு பிக்சரா நம்ம போட்டு காமிச்சோம்னா he can understand very clearly who is doing what. ஸோ இது ஒரு டைப் ஆஃப் அப்சர்வேஷன். சி, நான் ஸ்டார்டிங்ல சொன்ன மாதிரி அவர் பர்சனாலிட்டியை அப்சர்வ் பண்றதுனா நம்ம வந்து there is lot of personality tests are there. கன்சிஸ்டண்டா ஒரு பர்சனாலிட்டியை வந்து அப்சர்வ் பண்ணோம்னா there are so many. நம்மளுடைய தாட் ப்ராசஸ் இருக்கணும், நம்ம எமோஷன்ஸ் இருக்கணும், எமோஷன்ஸ் ஹேஸ் டு சேஞ்ச் இன் டு அவர் பிஹேவியர் லாங் டேர்ம்ல போச்சுன்னா இட் பிகம்ஸ் அவர் பர்சனாலிட்டி. வாட் இஸ் பர்சனாலிட்டி ட்ரைட்னா நம்ம பிஹேவியர் வந்து லாங் டேர்ம்ல போச்சுன்னா பர்சனாலிட்டியே லாங்கா போச்சுன்னா இட்ஸ் பிகம்ஸ் அவர் ட்ரைட். இவங்கன்னா ஓகே திஸ் பர்சன் இஸ் வெரி ஹம்பிள் அண்ட் கைண்ட் பர்சன் அப்படின்னு எப்போ வரும்னா லாங் பீரியட்ல அவங்கள அப்சர்வ் பண்ணி டுவர்ட்ஸ் எவ்ரிபடி தே வில் பி லைக் தட். நாட் ஒன்லி அட் ஹோம், நீங்க வெளியே இருக்கவங்களை பார்த்தீங்கன்னாலும் ஓகே சோ அண்ட் சோ இஸ் வெரி ஹம்பிள் பர்சன். இப்போ நம்ம அப்துல் கலாமை யோசிச்சோம்னா see we can have one personality for him. ஓகே அப்துல் கலாம்னா இப்படிதான் இருப்பார், he's very intelligent, he's very humble, he's very kind, அப்படிதான் போகும். he's very ஆங்கருஷி இருக்கு, அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு எதுவுமே போகாதுன்னா இஸ் லாங் டேர்ம்ல அவர் பர்சனாலிட்டியை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகே தட் இஸ் கால்ட் பர்சனாலிட்டி ட்ரைட். நம்ம இப்போ வந்து உங்களை அப்சர்வ் பண்றேன், நான் உங்களை அப்சர்வ் பண்றச்ச ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவேன், உங்களை இப்போ நான் பார்க்கணும், நான் வந்து இஃப் ஐ வாண்ட் டு see you first I will see your action, your behavior. அந்த பிஹேவியரை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் வந்து டிசைட் பண்ணுவேன் ஓகே வாட் இஸ் தி தாட் ப்ராசஸ் இஸ் கோயிங் ஆன் டு தெம். then I comes to okay they would have felt like this, அதனால தான் அவங்களுக்கு அந்த பிஹேவியர் வெளியே வந்திருக்கு. see cannot directly observe their thoughts feelings. நம்ம அவங்களுக்குள்ள போய் நம்ம பார்க்க முடியாது அவங்க தாட்ஸ் என்ன நினைச்சிருப்பாங்க, அதுல அவங்க ஃபீலிங்ஸ் எப்படி இருக்கும், அவங்க மோட்டிவேஷன்ஸ் என்ன இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. இதெல்லாம் எப்போ தெரிய வரும், அவங்களுடைய பிஹேவியர்ல தான் நம்மளுக்கு தெரிய வரும். ஸோ பிஹேவியர் ஸ்பீக்ஸ் ஹியர். உங்க ஆட்டிடியூட் அண்ட் பிஹேவியர் தான் உங்களுடைய தாட் ப்ராசஸையும் உங்க இமோஷன்ஸையும் டிபிக்ட் பண்றது. ஓகே, திஸ் இஸ் யோர் அப்சர்வேஷனல் மெத்தட். Then comes your developmental method. Developmental method is nothing but each நம்மளுடைய developmental psychology நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, அதே தான் இது. 12 to 15 months the play means that அது அந்த மெத்தட்ல வந்து அவங்க ப்ராப்பரா அந்த ஓஷன், அதாவது அந்த ப்ராப்பரா அந்த இதெல்லாம் அவங்களுடைய மோட்டார் ஸ்கில்ஸ்லாம் ப்ராப்பரா இருக்கா, அவங்களுடைய ஃபீடிங் ஹேபிட்ஸ் ப்ராப்பரா இருக்கா, இது எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்றது, இந்த டெவலப்மெண்டல் அப்சர்வ் பண்றது தான் இந்த டெவலப்மெண்டல் மெத்தட். அண்ட் அப்புறம் 18 to 24 monthsல ஹவு த மோட்டார் ஸ்கில்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங், ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கறது தான் 18-24 months. Each stage of developmental is seen by the stage with the children's developmental பார்க்கணும், அதுதான் வந்து developmental method. Interview method, okay.
interview method is nothing but ethnocentrism scale ஒன்னு இருக்கு. ethnocentrism scale இல்ல man how it is high or low பார்ப்பாங்க. ethnocentrism, it is nothing but tendency to view a world or others from our own culture or ethnic group, and we judge others also. Do you understand this? Do you understand this ethnocentrism? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ஓகே, அதாவது நம்ம ஒரு கல்ச்சர்ல வளர்ந்துருப்போம். அந்த கல்ச்சர்லயும் அந்த வியூலயும் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம அடுத்தவங்கள ஜட்ஜ் பண்ணுவோம். நம்ம அடுத்தவங்கள ஜட்ஜ் நம்மளுடைய நம்மளுடைய எத்னிசிட்டி வந்து நம்மளுடைய பெர்செப்ஷன் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும். அதே பெர்செப்ஷன்ல தான் நம்ம அடுத்தவங்களையும் ஜட்ஜ் பண்ண ஆரம்பிப்போம். இது வந்து ஒரு மேனுக்கு ஹையா இருக்கா லோவா இருக்கா இந்த ஸ்கேல், இதை பாக்குறது தான் இன்டர்வியூ மெத்தட். இன்டர்வியூ மெத்தட் கேன் பி ஃபேஸ் டு ஃபேஸ். அதாவது ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் வந்து ஒரு இன்டர்வியூ நம்ம அட்டன் பண்றோம்னா ஃபர்ஸ்ட் த இன்டர்வியூவர் வாட் தே வில் திங்க். இவங்க முன்னாடி ஆஃபீஸ்ல நம்ம வந்து நம்மளுடைய ப்ரியர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அதாவது நம்ம முன்னாடி ஆஃபீஸ்ல எப்படி இருந்தோமோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொஞ்சமாவது நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூல டெபிக்ட் ஆகும். ஓகே, பட் த இன்டர்வியூவர் மஸ்ட் பி எக்ஸ்பெக்டிங் சம்திங் எல்ஸ் ஃப்ரம் யூ. பட் அதோட இம்பாக்ட் நம்மளுக்கு கண்டிப்பா இந்த இன்டர்வியூல இருக்கும். Okay, this is one thing. Interview can be structured. Nowadays, the interview is structured and unstructured interviews. அதாவது visually Skype call நம்மளுக்கு இப்போ இன்டர்வியூ எடுக்கிறாங்க. முன்னாடி நம்ம ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகணும், we have to go to, இப்பவும் அப்படிதான். But there are 2-3 types of interviews. Some interviews are face to face, some interviews are structured interview, some are unstructured interviews. Okay, so this is how it is. Interview can be எப்படி எது வேணாலும் இருக்கலாம். அன்ஸ்ட்ரக்சர்டு ஸ்ட்ரக்சர்ட் இன்டர்வியூ எப்படி இருக்கும்னா, நம்ம ஸ்கைப் கால்ல 2-3 members also can join. This will save your time also. Once your time, your traveling time, and if the interview is from US or abroad countries, you cannot just go there and sit for an interview. They can just see your attitude, behavior, even your mannerism, your head note பண்றது, உங்க கைய உங்க இத நம்மளோட mannerism பார்த்து கூட they will judge. This is also a type of interview. Clinical method. இந்த clinical methodல தான் வந்து experimental method will come. Okay, experimental method is nothing but நம்ம லேப்ல there are 2-3 methods. Experiment methodல வந்து there are controlled method and experimental method. Controlled is நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான், நம்ம ஒரு திங்கை வந்து மேனிப்புலேட் பண்றோம், அதாவது மேனிப்புலேட் பண்ணிட்டு அதுக்கு வேரியபிள் எடுக்கிறோம், அது கிளினிக்கல் மெத்தட். இன்னொரு ஆப்ஜெக்டை வந்து மேனிப்புலேட் பண்ணாம ஆனா அதே சிச்சுவேஷன்ல இருக்கும், அதுக்கு வேரியபிள் எடுக்கிறோம். ஸோ ரெண்டுமே வேரியபிள் எடுத்து பார்த்தா தேர் வில் பி a difference. இந்த டிஃபரன்ஸை பார்க்கறது தான் வந்து கிளினிக்கல் மெத்தட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தேர் ஆர், இப்போ நான் வந்து ஒரு 5 people எடுத்துக்கிறேன். ஸோ 5 people who are a social drinkers. 5 people will be they are extremely drinking habits இருக்கும் அவங்களுக்கு. ஸோ அந்த எக்ஸ்ட்ரீம்லி ட்ரிங்கிங் ஹேபிட்ஸ் பீப்புளை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ரீஹேப் சென்டர்ல போடுறோம். ரீஹேப் சென்டர்ல போட்டு அவங்களுடைய 3 months அவங்களுக்கு வந்து we give them a religious experience, we give them so many classes, exercise, everything. Then comes the social drinkers. They occasionally drink or they go to a social drink, but their mind is not that corrupted like this everyday who is rehab center போற மாதிரி. இவங்க 2 பேருமே ட்ரிங்க் பண்றாங்க, ஆனா இவங்களோட வேரியபிள் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். when they come out after 3 months we see the variable will be difference. இந்த 2 வேரியபிள் டிஃபரன்ஸ் வேரியபிள் எடுத்து பார்க்கிறது தான் கிளினிக்கல் மெத்தட். இந்த கிளினிக்கல் மெத்தட்ல சோஷியலைசேஷன் ஒன்று இருக்கு. சோஷியலைசேஷன் இஸ் நத்திங் பட் we have seen id, ego, super ego. டெவலப்மெண்டல் சைக்காலஜில பாத்தீங்களா? Yes, ma'am. We heard, ma'am. You heard, right? Id, you want me to say it again? No, ma'am. Okay. No. Okay. Id, ego, super ego. நம்ம இதுதான் வந்து அந்த சோஷியலைசேஷன்ல வரும். Okay, then comes the questionnaire method. Questionnaire method is the one common method used by almost many people. See, questionnaire method நம்மளுடைய இப்போ நம்ம ஒரு மார்க்கெட் போறோம், மார்க்கெட்ல போய் ஒரு சோப் வாங்குறோம். அந்த சோப் வந்து
பெட்டரா இல்லையான்னு அதுக்கு ஒரு கொஸ்டினர் கொடுப்பாங்க. See, the questionnaire method is the worldwide method which can give a proper variable about the attitude, anything it can be, attitude or intelligence, about a product also, about an object also. The questionnaire method is the best. But the questionnaire method or a drawback enna, it should, the question should not be like, no, it should not be like 100 questions. The people will time consuming ah irukum, 100 questions irukka kudadu. So the adukku or 20 to 25 questions irukno, and it should be all related to that topic. If you are taking the attitude is the topic அப்படின்னா the questionnaires should be 20-25 questions and it should relate to the behavior of an individual. So அதுக்கு நம்ம ஒரு questionnaire prepare பண்ணணும். So that should be modified. அந்த மாடிஃபிகேஷனை பார்க்கறது, அந்த வேரியபிளை பார்க்கறது தான் the questionnaire method. It is like anything it can be. நம்ம இப்போ உங்க நம்ம புக்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, கவர்மெண்ட்ல ஓட்டிங் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க, சாம்பிள் எப்படி பண்றாங்க சொல்லிட்டு. அதாவது இது எப்படின்னா, கவர்மெண்ட் ஓட்டிங் சாம்பிள், இந்த சாம்பிளிங் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு இப்போ ஒரு ஸ்கூல் இருக்கு, ஸ்கூல் பீப்புள் லீடருக்கு நம்ம எல்லாரும் ஓட் பண்றோம். Okay, all the students from first standard to from 6th or 5th to they will vote for the school people leader till 12th. But அதுவே ஒரு கிளாஸ் லீடரை நம்ம ஓட் பண்ணோம்னா that one section is enough. ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த பாப்புலேஷன், ஒரு சாம்பிள் இஸ், ஒன் சாம்பிள் இஸ் இனஃப் ஃபார் தி ஹோல் பாப்புலேஷன். ஒரு பானைக்கு ஒரு சாதம் இதுன்னு சொல்றோம்ல, அந்த மாதிரி தான். the whole thing is enough. This is what, see, இதுலயே வந்து stratified sampling இருக்கு. Stratified sampling is nothing but the sampling, இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி தான், the whole school will vote for one school people leader. But அதே ஒரு சின்ன சாம்பிள், ஒரு கிளாஸுக்கு நம்ம எடுக்கணும்னா one small group is enough to become a class leader. Scaling method. Scaling method la there are 3 methods: Guttman scale, Thurston scale and Likert scale. In the scaling method la it's all similar mari irukum, but every psychologist has their own criteria. See, Guttman criteria scale la எப்படி இருக்கும்னா, நம்ம இப்போ ஒரு நம்ம வந்து இப்போ ஒரு அவங்களுடைய பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் எடுக்கிறோம். இந்த பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் எடுக்கிறச்ச அவங்களோட கொஸ்டினர் வந்து ஒரு 20 questions இருக்கு. அப்போ அவங்க பர்சனாலிட்டி அந்த 20 questionsல நம்ம வந்து அவர் என்ன பண்றாரு, 20 questionsல இட்ஸ் அவர் அந்த ஃபுல் பர்சனாலிட்டியை அந்த 20 questionsல he is trying to fit in. ஸோ இந்த 20 questionsல அதுல வேல்யூஸ் இருக்கும். சி, ஹைலி வெரி பாசிட்டிவ் இருக்கச்ச அதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும், வெரி நெகட்டிவ் இருக்கச்ச அதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும். வெரி நெகட்டிவ் இருந்தா ஓகே, நம்ம ரொம்ப நெகட்டிவ் பர்சன்லாம் கிடையாது. அதாவது அந்த கொஸ்டினர் எப்படி இருக்கும்னா, சி, இஃப் ஐ கோ இன், ஐ எம் வாக்கிங், ஐ எம் சீயிங் அ ஆக்சிடென்ட், ஐ வில் பி வெரி ஹாப்பின்னு இருக்கும். தென் you have to answer it's very negative. That only gives the number for the நாங்க ஆக்சிடென்ட் பார்க்குறேன், ஐ எம் வெரி ஹாப்பி அப்படின்னு போட முடியாது நம்ம. So this is how the scaling of a Guttman. So it comes from -3 to +3. அதாவது very negative to very positive. Then comes the Thurston scale. Thurston scale will be always like இது அப்படிதான், favorable condition, non-favorable condition, and it's a non-favorable condition. ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்னா நம்ம ஒரு வின்டர், சம்மர், ஸ்ப்ரிங். ஸோ இதை எடுத்துக்கிட்டோம்னா, when we want to go for a holiday, நம்ம வந்து ஹைலி வின்டர்ல நம்ம வந்து அலாஸ்கால போகணும் அப்படின்னு சொல்றது, இட்ஸ் அட் அ ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்? நோ, டெஃபினெட்லி it won't be. Then we come to we tick in unfavorable ன்னு போடுவோம். So the questions will be in that manner so that the conditions will be favorable, natural, unfavorable. Thurston scale வந்து it will 1 to 10ல நம்ம வந்து இப்போ வந்து there is a pain for you. நம்ம டாக்டர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்குறாங்க குழந்தைங்களுக்கு, எவ்வளவு பெயின் ஆகுதுன்னா அந்த குழந்தையால சொல்ல முடியாது. Okay, then they will ask, say, tell me in 1 to 10 how much it is paining. The child might say, doctor, it is paining till 8. See, doctor will say 10 na, இது high pain ஆகுது உனக்கு, you cannot even bear.
அப்போனா the child itself think, okay, எனக்கு ஒரு 7, 8 it is paining. So the doctor will come to know, yes, it is in a higher version of pain. No doctor, it is paining 3, 4 அப்படின்னா நம்மளே அசியூம் பண்ணிக்கலாம் கி இந்த பெயின் வந்து இட்ஸ் கொஞ்சம் மைல்ட் பெயின். ஸோ தட் இஸ் தி Thurston scale வந்து 1 to 10ல டிசைட் பண்றது. லைக்கட் ஸ்கேலும் இட்ஸ் லைக் தட். இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி அக்ரி அண்ட் கம்ப்ளீட்லி டிஸ்அக்ரி. நம்ம ஒரு கொஸ்டினர் கொடுக்குறச்ச கம்ப்ளீட்லி அக்ரி கம்ப்ளீட்லி டிஸ்அக்ரி பண்ற கொஸ்டினர்ஸ் தான் இருக்கும். அதுலயுமே ஒரு 20-25 கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும். அந்த கொஸ்டின்ஸ்ல நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்லி நம்ம வந்து இப்போ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் நம்மளுடைய பர்சனாலிட்டி டிபிக்ட் பண்றது தான் அந்த கொஸ்டினரா இருக்கும். நம்மளுடைய ஆட்டிடியூட் டிபிக்ட் பண்றது இதுதான் லைக்கட் ஸ்கேல். இட் கேன் பி எனி திங். நம்ம ஸ்கேலிங் பொறுத்தவரை எந்த ஸ்கேல் நம்ம யூஸ் பண்றோம், எல்லாத்து பர்சனாலிட்டி questions only will differ, but the scaling method will not be different. ஒரே ஸ்கேலிங் வந்து டிஃப்ரெண்ட். எல்லா ஸ்கேலிங்கும் ஒரு கொஸ்டினர்ல வருமான்னு கேட்டா வர முடியாது. ஒரு இப்போ you're taking a personality test. In that personality test I'm using Thurston scale, means Thurston scale only. பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்ல நான் Thurston ஸ்கேலும் லைக்கட் ஸ்கேலும் கட்மன் ஸ்கேலும் போட முடியும்னா போட முடியாது. Do you understand now? Anybody? Ma'am, Thurston scale வந்து favorable condition or non-favorable condition சொன்னீங்க. ஆமா, ஃபேவரபிள் கண்டிஷன், நான் ஃபேவரபிள், ஃபேவரபிள், நான் அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன். இதுல தான் நான் வந்து பெயின் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன். ஃபேவரபிள்னா ஓகே எனக்கு பெயின் வந்து ஒரு 2 to 3 இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி. இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு சார்ட் மாதிரி கொடுப்பாங்க, சரிங்களா? அந்த சார்ட்ல வந்து யூ ஹேவ் டு டிக் த நம்பர்ஸ். த நம்பர், த மோர் தி நம்பர்ஸ் யூ ஸ்கோர், த ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் ஃபார் தட் ஆட்டிடியூட் ஆர் தி பர்சனாலிட்டி. Okay, the less the number you score, the personality will be less towards that. ஒரு environmental ஒரு situation கொடுத்துறாங்க உங்களுக்கு. Okay, so let's assume that you are given a situation of politics. Politics நம்மளுக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. ஸோ அந்த பாலிடிக்ஸ் பத்தி ஒரு 10 கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. அந்த 10 கொஸ்டினும் வந்து நம்ம ஆன்சர் பண்றோம். ஸோ நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட் டுவர்ட்ஸ் தி பாலிடிக்ஸ் வில் பி ஃபேவரபிள் ஆர் அன்ஃபேவரபிள் நம்ம அந்த கொஸ்டினர்ஸ்ல தெரிஞ்சிரும். It's the Thurston scale. Okay. Experimental method. Experimental method, it is எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னாலே நம்ம வந்து லேப்ல பண்றது தான். ஓகே, இட் இஸ் நாட் அப்சர்வேஷன். வந்து நம்ம வெளிய இருந்து யாரை வேணா அப்சர்வ் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி ஸ்கேலிங் மெத்தட் வந்து இந்த ஸ்கேல், வாட் ஆர் தி மெஷர்மெண்ட்ஸ் we are taking. Experimental method we do it in a lab. தட் இஸ் ஒன்லி நம்ம லேப்ல பண்றது. நம்ம அதுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுக்கறது, அந்த வேல்யூ வந்து குவான்டிடேட்டிவ்ல குவாலிட்டேட்டிவ்ல இருக்கிறது தான் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மெத்தட். இந்த இந்த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அண்ட் கண்ட்ரோல் குரூப், அதாவது இங்க வந்து 2 டைப்பா எடுத்திருக்காங்க. தேர் இஸ் அ கண்ட்ரோல் குரூப் அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் குரூப். எக்ஸ்பெரிமெண்டல் குரூப் இஸ் குவைட் மேனிபுலேட்டிவ். கண்ட்ரோல் குரூப் இஸ் திஸ் நார்மல் குரூப். இப்போ வந்து ஒரு பிளான்ட் எடுத்திருக்கோம்னா அந்த பிளான்ட்ல வந்து நம்ம பயோ ஃபெர்டிலைசர் இல்ல அதுக்கு தேவையானது எல்லாமே போடுறோம். தென் தி பிளான்ட் க்ரோஸ். ஓகே, தட் பிளான்ட் க்ரோஸ். அதே இன்னொரு பிளான்ட் எடுத்திருக்கோம், அந்த பிளான்ட் க்ரோ ஆனதுக்கு அப்புறம் அது என்ன ஆகுது, வி அசியூம் ஓகே இந்த பிளான்ட் வந்து இந்த ஹைட்டுக்கு தான் வளருது. ஸோ தட் இஸ் அ கண்ட்ரோல் குரூப். இந்த கண்ட்ரோல் குரூப் அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் குரூப் இது ரெண்டுத்தையுமே வந்து நம்ம சொல்றதுதான் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மெத்தட். இதோட தனியா வேரியபிள் எடுக்கணும். இதோட வேரியபிள்ஸை வந்து நம்ம வந்து இதோட வேரியபிள்ஸை மேட்ச் பண்ணணும். தென் we will, there is no right or wrong in this. This will give the value of that thing. இவ்வளவுதான் இது grow ஆயிருக்கு, இது கரெக்டும் இல்ல, it's not wrong also. This is how, see, it can be like ஒரு சோஷியல் நார்ம்ஸ்ல வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம ஒரு சோஷியல் நார்ம்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். லைக் நோ பாய்ஸ் டோன்ட் க்ரை, as it said in this. பாய்ஸ் டோன்ட் க்ரை வந்து இட்ஸ் a social norm, but it is not like that. Emotions are same for both. Boys even cry, they have also heart, everything. But generally நம்ம எப்படி அவங்கள பார்க்கறோம்னா பாய்ஸ் டோன்ட் க்ரை. ஸோ இந்த இதை ஃபாலோ பண்றது
இது எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்றது வந்து this is a social norm. இது லெபார்டரியில எப்படி ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, அதுக்கு ஒரு தனியா கொஸ்டினர் வைப்பாங்க. ஒரு 10 பாய்ஸை வந்து எடுத்துக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். Okay, they give a situation where they are emotionally weak or they are emotionally strong. So this condition they give it in a questionnaire and they take the variable. This variable gives the answer for those 10 boys. Social facilitation. Social facilitation is nothing but a teamwork. Teamworkல அவங்க எப்படி இருக்காங்க? Okay. See, a teamwork can be both positive and negative also. டீம்ஒர்க்கா நம்ம ஒரு ஒர்க் பண்றோம்னா இட் வில் கிவ் அஸ் அ மோட்டிவேஷன். ஒரு ஃபுட்பால் டீம் இருக்கு, அந்த ஃபுட்பால் டீம்ல வந்து நம்ம கோலை பாஸ் பண்ணிருப்போம், கோல் போட்டது வேற யாராவது இருக்கும். பட் வாட் இட் இஸ் ஹேப்பனிங், எண்ட் ஆஃப் த டே அவர் டீம் இஸ் வின்னிங். ஸோ ஆல் தி கிரெடிட் கோஸ் ஃபார் அஸ் ஆல்சோ, த டீம் மெம்பர் ஆல்சோ. தட் இஸ் தி சோஷியல் ஃபெசிலிட்டேஷன். இட் கேன் பி அ பாசிட்டிவ் பிஹேவியர். நம்ம அந்த டீம்லே இல்ல, நம்ம தூரமா இருக்கோம், இல்ல நம்ம அதுக்கு எந்த ஒரு கான்ட்ரிபியூஷனும் பண்ணவே இல்லை, பட் that sometimes gives a negative impact on us also. So இத யார் ஜட்ஜ் பண்றா? இது ஆடியன்ஸோ இல்ல ஜட்ஜோ இல்ல அந்த கோச்சோ இதை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. So they will give this thing that no, it's the behavior becoming very difficult also sometimes. So in the teamwork can be positive, the teamwork can be negative also. Negative impact ஆவும் இது போலாம். இது doing research ethically. Can we have a break now? Is that okay? Otherwise, I'll finish this. We'll take a break, ma'am. 1 minute. 10 minutes. No, I'll finish this and I'll go 1 minute. There's only one person. Okay. Doing research ethically is like then one unit will be over. Doing research ethically, ethics, being a counselor, we need to do the research ethically. Okay, that is, we need to be very we have to inform the concern that what we are doing, and we have to protect the client. We don't have to make them in a discomfort position. Then right of confidentiality should be signed by the counselor to the counselee, and we have to debriefing the what is happening in this counseling session la inna nadakum avangalukku. We will, and they should be avangaloda body, avangaloda reactions, avangaloda mannerism, இது எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு ஃபேவரபிளா இருக்கணும். அப்பதான் அந்த கிளைண்ட்டும் அந்த அவங்களோட கவுன்சிலருக்கு they will get open to that. And about the questions also, it should be like it should be both like open-ended questions ஆவும் இருக்கணும், closed-ended questions ஆவும் இருக்கணும். So which the client should be very very calm. அவங்கள வந்து ஹைப்பர் ஆக்குற மாதிரி நம்மளும் கொஸ்டின் பண்ணக்கூடாது. இல்ல அவங்க கிட்ட வந்து எனக்கும் இப்படிதான் நடந்தது அப்படின்னு ஒரு ஸ்டோரி சொல்லிட்டு, so we cannot be involved in that story. Okay, but we should give an empathy to that you are in a safe hands. All this should be given to the client. This is the basic ethical thing, how a counselor should behave behave with a client. This is one unit is over. Any doubts you have? Guys, any doubts, so that I can we can take a break or no, something like that. Anybody has doubts, or shall I will Ma'am, we can break, ma'am. you have No. any doubts, Sophia? No, ma'am, it's clear, ma'am. It's clear, right? The Yeah. one unit is over. I think in this one and two lessons is over. Okay, the two lessons la clear. வந்து உங்களுக்கு the two lessonsல ரெண்டு question, ரெண்டு 10 mark, ரெண்டு 6 marks you can attend
ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்லயும் ஒரு 10 மார்க், ஃபர்ஸ்ட் லெசன்லயும் ஒரு 10 மார்க் இருக்கு, செகண்ட் லெசன்லயும் ஒரு 10 மார்க் இருக்கு. யூ கேன் ஈஸிலி அட்டன். ஓகே, ஸோ ஐ எம் கோயிங் ஜஸ்ட் வித் த எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஸோ தட் நீங்க எப்படி எல்லாம் கிளியர் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு. ஓகே ஓகே, I'll just take a 5-10 minutes break. Okay, ma'am. Yeah, thank you. It can be there. See, we are having a goal. இந்த கோலுக்கு என்ன வேணும்? ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு மோட்டிவேஷன் வேணும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கோல் செட் பண்ணணும். கோல் செட் பண்ணிட்டு we have to be motivated. அதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் வேணும் அந்த கோலை ரீச் பண்றதுக்கு. ஸோ சோஷியல் மோட்டிவ்ஸ் அந்த கோலை ரீச், இட் ஷுட் பி லைக் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அ பயோசோஷியல் இன்வால்விங் பயாலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ். ஸோ தேர் ஷுட் பி ஆல்வேஸ் கோல் டைரக்டட் பிஹேவியர். நம்ம அந்த பிஹேவியருக்கு போகணும்னா அவர் பிஹேவியர் ஷுட் பி கோல் டைரக்டட் இருக்கணும். Okay, so that is social motives. See, like இப்போ நம்மளுடைய புக்கோட எக்ஸாம்பிள் இஸ் லைக் how the way we are eating, our natural way. So more than this, the simple thing, சிம்பிளா சொல்லணும்னா நம்ம டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணணும். நம்மளுடைய மோட்டிவ் வந்து ப்ராப்பரா நம்ம வந்து அதை சேனலைஸ் பண்ணோம். நம்மளுக்கு எந்த சப்ஜெக்ட் வேணும்னு சேனலைஸ் பண்ணோம். வி கேன் நாட் ஜஸ்ட் லைக் தட் டாக்டர் ஆகணும்னு நினைச்சா மட்டும் போதாது. வி ஹாவ் டு ஒர்க் ஆன் இட். அவர் மோட்டிவ் should be in a goal directed. அதுக்கான ப்ராப்பர் ஸ்டெப்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிக்கணும். அதுக்கான ப்ராப்பர் சப்ஜெக்ட் படிக்க ஆரம்பிக்கணும். அதுக்கான ப்ராப்பர் மைண்ட் செட் வேணும், சர்விங் மைண்ட் வேணும். ஸோ தென் ஒன்லி அவர் கோல் வில் பி ரீச்ட் தேர். ஸோ திஸ் இஸ் அ சோஷியல் மோட்டிவ். அதுக்கேற்ற பிஹேவியர் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கலா ஹம்பிளா சர்விங் நேச்சரா நம்மளுடைய பிஹேவியர் சேஞ்ச் ஆகுறத நம்ம அந்த பிஹேவியரை மாத்திக்கணும். வி கேன் நாட் பி ஆங்கர்லி ட்ரீட் அ பர்சன். ஸோ அந்த பிஹேவியரை நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து நம்ம வந்து யுவர் கோல் இஸ் திஸ் அப்படின்னு ஃபீட் பண்றோம்னா ஒரு குழந்தைங்களுக்கு அந்த கோலுக்கு ரிலேட்டட் மோட்டிவேஷன் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே அந்த குழந்தைக்கு நம்ம கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் சோஷியல் மோட்டிவ்ஸ். Attitudes, as I told you, this is very interesting. Attitude already நான் சொல்லிருக்கேன். Attitude is nothing but ABC, effective of our action, behavior from our emotions, cognition, that is thinking and our thought. ABC ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. This is the attitude. நம்மளுடைய என்ன தாட் ப்ராசஸ் ஓடுதோ அதுதான் நம்மளுடைய இமோஷன்ஸா மாறும். நம்ம இமோஷன்ஸ் என்ன இருக்குதோ அதுதான் நம்மளுடைய பிஹேவியரா மாறும். ஸோ இந்த பிஹேவியர் எப்போனா நம்மளுடைய ஆட்டிடியூடா இது ஆல் டுகெதர் மிக்ஸஸ் இஸ் கால்ட் இட்ஸ் அவர் ஆட்டிடியூட். நம்ம ஜென்ரலி சோஷியல் சைக்காலஜில ஒரு என்வாயர்மெண்ட்ல நம்ம எப்படி பாக்குறோம்னா, see this person is he has too much of attitude பா அப்படின்னு சொல்றோம். What it is, that's a normal language of a normal person. But we don't say that this attitude, the attitude can be both positive and negative also. Okay, the positive attitude is generally நம்ம டுவர்ட்ஸ் இப்போ பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட்னா நம்ம ஒரு திங்ஸை வந்து பார்க்குறோம், ஹீஸ் ஹம்பிள், ஹீஸ் கைண்ட். ஸோ நம்ம அதுக்கு ஒரு க்ரைட்டீரியா வச்சிருக்கோம். இவர் ஹம்பிளா இருக்காரு, ஹீஸ் ஹேவிங் அ வெரி ஹெல்பிங் டெண்டன்சி, ஹீஸ் ஹேவிங் அ சேன் மைண்ட். இதெல்லாம் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட். நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இஸ், இட் இஸ் நாட் ராங் ஹேவிங் அ நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட். See, I don't like something, I'm not interested in that. So it doesn't mean that I have a negative attitude towards that program or towards that movie or something, or that object or whatever it is. Some people have, இதே ஒரு ஸ்னேக் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா some people will be ஐயோ அதை பார்க்க கூட மாட்டாங்க. It doesn't mean that they have their negative attitude towards that object. But as zoologist எடுத்தீங்கன்னா they want to touch it, they want to enjoy, they want to learn about it, they want to do the research about it. So they have their positive attitude towards that subject, towards that object. So negative attitude is not something wrong. Nature of the attitude, the same thing, which is every attitude is about something that the object of the attitude.
Components of the attitude is the same: beliefs or cognition and evaluation and behavioral disposition. Behavioral disposition, attitude, the same thing: cognition, evaluation, behavioral disposition. Cognition is nothing but the knowledge what we have about anything. அதை வந்து with thought process நம்ம மாத்துறோம். அதுதான் வந்து cognition. Evaluation is something we give importance to that particular subject, and we tend to evaluate it. That is, this, I like this so much, I don't like this so much. It is okay if I'm going into that environment, I will enjoy. If I'm not going to in that environment, I will miss something. And the mari. So evaluation, we evaluate that situation, or we evaluate that object, and we evaluate how it is. Like நம்மளோட feelings அங்க கொடுக்குறோம். நம்ம ஒரு environment போறோம்னா, we're going for a rock music. Some people like traditional classical music. So we give evaluation. Oh my God, that sound system, I cannot bear it. So it doesn't mean that that is something wrong. Some people might enjoy that. So it is the evaluation what we are giving to that environment. Affective component, நம்ம அதை evaluate பண்றோம். நம்ம அதை behavioral disposition, it depends on the individual. சில பேருக்கு வந்து I love to design a dress, but some peopleக்கு இது வந்து waste of time தெரியும். Okay, so that behavioral disposition gives immense happiness to one person, but that the same job or the same thing gives an boring for some person. So this is totally depends on a individual component. அவங்க behavior பொறுத்து தான் அந்த ஜாபோ அந்த என்வாயர்மெண்ட்டோ அவங்களோட attitude ஸ்பெசிஃபை அங்க பண்ணுது. Relationship among the components, அதாவது இதுல என்ன இருக்கும்னா, all this three, அதாவது காக்னிஷன், எவாலுவேஷன், இது மூணுமே சேர்ந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட ஸ்பெசிஃபை பண்றது தான் ரிலேஷன்ஷிப் அமாங் தி காம்பனன்ட்ஸ். இந்த டிகிரி அதுல வந்து என்ன பாக்குறாங்கன்னா, இந்த டிகிரி ஆஃப் கன்சிஸ்டன்சி பிட்வீன் காம்பனன்ட்ஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு அதர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் தி ஆட்டிடியூட். Greater consistency between the cognitive and affective components is associated with the greater attitude stability and resistance to persuasion. Greater resistance is also associated with the stronger relationship between the attitude and behavior. What it is, நம்ம ஒரு நம்மளுக்கு இப்போ அது சேம் திங், ராக் மியூசிக் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நம்மளோட ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் தட் கோயிங் ஃபார் த மியூசிக் வில் பி வெரி ஹாப்பி, வெரி சேர்ஃபுல்லாக நம்ம போவோம். அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிப்போம், அது அசோசியேட் பீப்புள் கூட ரொம்ப பேச ஆரம்பிப்போம். ஸோ தட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் அந்த பிஹேவியர் சேஞ்சஸ் நமக்குள்ளேயே பார்ப்போம். So that is a greater consistency between cognitive and affective components. நம்மளுடைய thought process, நம்மளுடைய emotions, நம்மளுடைய behavior, இந்த மூணுமே அலைன் ஆகி ஒரு emotions நம்மளுக்கு ஒரு behavior actions தரும். That is called happiness. Attitude can be reinforcement learning. Reinforcement can be rewarded or punished. இது ரெண்டு இருக்கு. See, நம்ம ஆல்ரெடி நீங்க படிச்ச மாதிரி கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங், அப்சர்வேஷனல் லேர்னிங், இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கண்டிஷனிங்ஸ் ஆர் தேர். ஓகே, கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு திங் நம்மளுக்கு தெரியும். அந்த வந்து நம்ம எப்படி அதுக்கு how our stimuli is responding towards that is a classical conditioning. And observation, how we observe and learn from that. Okay, instrumental conditioning is like நம்ம லேர்னிங் ஃபேவரபிள், நம்மளோட ஃபேவரபிள் தாட் ப்ராசஸ், நம்மளோட ஃபேவரபிள் சிச்சுவேஷனை நம்ம பார்த்து நம்ம அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பிஹேவியரையும் ஆட்டிடியூடையும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ தட் இஸ் அ இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் லேர்னிங். சி, இது எக்ஸாம்பிள் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா, நம்ம வந்து நம்ம சைல்டு வந்து இஃப் யூ சே டோன்ட் பிளே இன் தி ஸ்ட்ரீட், அதை வந்து ரொம்ப உள்ள கூப்பிட்டு ஒரு ஸ்லாப் பண்ணி அடிச்சு அந்த சைல்டை வந்து நீ ரோட்ல இல்லாட்டி ஸ்ட்ரீட்ல விளையாடக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னா, the child will get a punishment. It's getting a punishment which is very scary for him. So but the child wants to go there. When the parents are not there, it will tend to go play in the streets. Okay, so the what the reinforcement it got, it didn't work, but still it wants to go. நம்ம இல்லைனாலும் அந்த சைல்டு வந்து அந்த ப்ராசஸை அங்கே போய் விளையாடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணும்.
So that is not any change in the attitude or behavior of a child, but it is controlling itself or fear factor la control panikkudu. Otherway, that parents can explain to that child, if you go there, the cycle may come, the car may come, you should not play in the streets, you might get kidnapped. இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லி ஒரு ப்ராசஸ், அதாவது மைல்டு பனிஷ்மெண்ட். இஃப் யூ கோ தேர், த ஃபியர் ஃபேக்டரை கொஞ்சம் லோ அப் பண்ணலாம். லோ பண்ணிட்டோம்னா the child will start thinking that okay, there it makes sense. If I go there, it might come, the car might come, the cycle might, what if somebody takes me? So all that in the attitude namma and the child oda thought process kulla pota, the fear factor will become very less. So the child will think, okay, I should not go, it should come within itself. நம்மளுடைய ஃபியரை கொடுத்து அந்த சைல்ட் பண்ணுச்சுன்னா next time that child will go only. The functions of the attitudes. Functions of attitude is nothing but our self-worth. நம்ம செல்ஃப் ஒர்த் ரீஎன்ஃபோர்ஸஸ், நம்மளோட செல்ஃப் இமேஜ் எந்த இடத்துல இருக்குதோ அந்த இடத்துல நம்மளுடைய நாலேஜ், நம்மளுடைய பிஹேவியர், நம்மளுடைய ஆட்டிடியூட் will the people will see our attitudes. Okay, attitudes பார்க்கறச்ச habits is what, it's the same thing. நம்மளோட knowledge, நம்மளோட desires, நம்ம skills, இந்த மூணுத்தையும் சேர்ந்தது தான் நம்ம habits-ஆ சேஞ்ச் ஆகுது. இந்த habits வந்து என்ன ஆகுது, நம்மளுடைய attitude-ஆ மாறுது. Okay, the attitude, the same thing. The attitude can be the habits can be our self-worth, self-esteem. இதை வந்து enhance பண்ற மாதிரி எந்த environment-ஓ எந்த situation இருந்தா our skills will automatically develop, our knowledge will develop, our desires and our motivation will develop towards the goal. Attitude formation is again that classical conditioning, instrumental conditioning and genetic factors, observational learning. Okay, attitude formation, classical conditioning. Classical conditioning is the same stimulus is conditioning happening here, where there is a unconditional response in the physiological response irukku. Conditional response becomes the unconditional response ah marudhu. So unconditional classical conditioning, the same Pavlov's experiment da idu. When you ring the bell, nama adavadhu basically nammaloda thought process vandu it is conditioned. கண்டிஷனிங்கா இருக்கிறது தான் கண்டிஷனிங். இந்த பெல் அடிச்ச உடனே I will get a food. So it is a conditioned response there. So classical conditioning is one of the formation of our attitude. The best example is இப்போ இந்த Pavlov's oda a child is facing நம்ம இப்போ suppose in our age we would have faced a single parent. நம்ம single parent கிட்ட இருந்து ஒரு child வந்திருந்தது அப்படின்னா it would have seen the bad situation of a couple or a bad situation of our parents, their parents. So அந்த மாதிரி பார்க்கறச்ச என்ன ஆகும்னா it will get used. Oh my god, if I'm getting married again, எனக்கு இந்த திருப்பி எனக்கு வந்து எனக்கும் டிவோர்ஸ் ஆகும். So இந்த ஒரு கிளாஸ், இந்த கண்டிஷனிங் இட்ஸ் ஆல்ரெடி கோயிங் ஆன் இட்ஸ் மைண்ட். ஸோ இதுதான் கிளாசிக்கல் ஆல்ரெடி இட் நோஸ் தட் இந்த நடந்தா இது நடக்கும் எங்களுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடக்கிறது தான் கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங். இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கண்டிஷனிங் is like what you do. அதாவது you praise, if you praise a student that no, yes, you are getting a good marks, you always praise a student. If it gets if it doesn't fail, it always gets a good mark. positive ஆவே பேசிட்டே இருந்தா the child always become positive thoughts. the child வந்து நம்ம demotivate பண்ணிட்டு இல்ல you have started comparing the child na, it will know the result will not be as happy as the child which is giving a positive environment. நம்ம environment attitude goes increase when the reinforcement is positive. The reinforcement when it is negative, the attitude goes down. This is what is instrumental conditioning process. Genetic process, genetic factors, if you take for the happiness, genetic factors generally it is of, they say it's 50%
it is our genetic factors. 10% is our circumstances. 40% is our internal state of mind. Okay, genetic factors. Why genetic factors is gives 50% அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா, because if a person sees, if the parent see, if suppose the person sees a businessman children, they see their father as a hero, and they see the father earning more, and he is satisfying all the needs of the children, the family, everything. So the successful parent பாக்குறச்ச, அந்த successful parent பாக்குறச்ச அந்த childrenக்கு எப்படி இருக்குன்னா, okay, I want to become a businessman. Finally, when, because it is அதோடைய logical reasoning, frontal lobe இருக்கும், logical reasoning, இது they make it very good. அந்த children, அந்த child போயிட்டு நம்ம வந்து ஒரு டாக்டர் ஆகவோ அந்த மாதிரி பார்த்தா monotonous lifestyle it cannot lead. அந்த circumstances it will get depressed. அந்த state of mind, அதுக்கு அந்த state of mind அந்த குழந்தைக்கு இருக்காது. So happiness is more of 50% from the genetic factors. Observational learning is, see, there are so many things we observe, and mostly in the observational learning la vandu cine actors plays a vital role. Movies, stars, இவங்கள பார்த்து we will change our character, we will start walking like them, we will start talking like them. So all this called observational learning. So our if we like some person, automatically our behavior, our attitude change like them. So the way how they eat, we start eating like that. The what food they eat also, sometimes we eat that, though we like it, we don't like it, that doesn't matter. So this is called observational learning, the new form of behavior from others. It is called observational learning. Social learning through imitation. Mostly this imitation, social learning, it will come for the children. Childrenக்கு வந்து யார் ஹீரோவோ, அப்பாவோ அம்மாவோ, அவங்க எப்படி வாக் பண்றாங்க, அவங்க எப்படி சாப்பிடுறாங்க, இல்லை what they are doing, all this thing they start imitating. Slowly they become, அந்த attitude அவங்களுக்குள்ள அந்த attitude வர ஆரம்பிக்கும். So this is what is social learning through imitation. Third chapter is over. Any doubt you have? Sophia, Soumya and all? Then who's that? Rahman. Anything else? Any doubts? Third chapter? மேம் அப்ப நெகட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இருக்கவே கூடாதா மேம்? There is negative reinforcement, அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது பாருங்க. உங்களுக்கு நெகட்டிவ் reinforcement வந்து எனக்கு பாசிட்டிவா இருக்கலாம்ல. ஓகே, சைக்காலஜி, ஏன்னா நெகட்டிவே சொல்லுங்க. சைக்காலஜியை பொறுத்த வரலும் there is no right and wrong. For you it might be right, for me it is a positive thing. Okay, so உங்களை இண்டிவிஜுவலா தான் நம்மளை பாக்குறோம். Each individual is different. Okay, நெகட்டிவ் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இருக்கலாம், அது உங்களுக்கு நெகட்டிவா இருக்கும், எனக்கு அது பாசிட்டிவா இருக்கும்ல. ஓகே, So negative reinforcement can be, each individual is different, Sophia, so we can make it. ஓகே. Attitude change, fourth chapter. Shall I start the fourth chapter? I think this is a this is quite a very important chapter. Cognitive dissonance. Okay. இந்த ஹோல் புக்கே இது ஒரே கான்செப்ட் தான் சுத்தி வரும். வாட் இஸ் யுவர் ஆட்டிடியூட், ஹவு இஸ் யுவர் பிஹேவியர், இந்த பிஹேவியரும் ஆட்டிடியூடும் எப்படி என்வாயர்மெண்ட், எந்த என்வாயர்மெண்ட், இதை டிஃப்ரெண்டா கொடுத்துருக்காங்க, வேற ஒன்றும் இல்லை. உங்களுடைய 5th யூனிட், லாஸ்ட் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கனைசேஷன் பிஹேவியர் சாப்டர்ஸ் எல்லாம் வரும் இதுல. ஹவு கார்பரேஷன் லீடர்ஸ் ஃபார்மிங் இன் ஆர்கனைசேஷன், அதுக்கு முன்னாடி இருக்க சாப்டர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து வாட் இஸ் ஆட்டிடியூட் அண்ட் பிஹேவியர் ஆட்டிடியூட், இதை வச்சுதான் மொத்த புக்குமே இட்ஸ் ரிவால்விங் அரௌண்ட். உங்களுக்கு சவுண்ட் ஆகலாம் இவங்க திருப்பி என்ன இதே சொல்றாங்கன்ட்டு, பட் த ஹோல் புக் இஸ் தட். ஓகே, attitude change.
the changing behavior and the attitude, unexpected behavior and his attitude towards listening is or நம்ம the same thing I told you, ஒரு environmentல போட்டோம்னா நம்ம attitude நம்ம behavior change ஆகுது. See, we think that we are very bold. I'm very bossy, I'm very bold, but when the small part of me, my personality, if I see a snake I will cry. Okay, that is my behavior changing there. So I cannot say I'm very, so doesn't mean that I'm not bold, or doesn't mean that no I'm very this thing. If that attitude towards that object in that environment, I might be little low. So this change of attitude is often will often happen. Attitude and behavior both are interlinked. நம்ம அதுதான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி, what is your thought process that changes your emotions. Emotions வந்து ரொம்ப நாளா பைல் அப் ஆயிட்டே இருந்துச்சுன்னா that will be, அது வந்து ஒரு ஆக்ஷன்ல ஃபார்ம் ஆகும். நம்ம ஒருத்தர் மேல ரொம்ப கோவமாவே இருந்துகிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு நாள் அந்த கோவம் வந்து பயங்கரமா வெடிக்கிறச்சு அது ஆக்ஷன்ல ஃபார்ம் ஆகுது. அந்த ஆக்ஷன் வந்து வர்பலியாவும் இருக்கலாம், இல்ல ஆக்ஷன்லயாவும் இருக்கலாம். ஸோ நம்ம பிஹேவியர் சேஞ்சஸ் அங்க நடக்குது. இட் டசன்ட் மீன் தட் வி ஆர் ஆல்வேஸ் அ ஆங்கிரி பர்சன் ஆர் சம்திங் லைக் தட், பட் தட் பைல்ட் அப் இமோஷன்ஸ் வில் மேக் த ஆக்ஷன் டிஃப்ரெண்ட் அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். ஓகே, ஸோ இந்த அதனால நம்ம ஃபுல் பர்சனாலிட்டி வில் நாட் பி சேஞ்சிங். This is at that point of time, at that environment, and in that situation how our attitude and behavior is interchanging. Self perception involves interfering our beliefs from our behaviors. Self perception is nothing but நம்மளே நம்ம ஒரு கண்ணாடியை திருப்பி பார்த்துக்கிறது. நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம் I'm very humble, I'm very kind, I'm very good, but according to if you ask some other person, so அவங்களுக்கு வந்து I might be humble and kind but I'm not empathetical ன்னு சொல்லலாம். So it's all interrelated. நம்மளையே பார்க்கறது தான் செல்ஃப் பர்செப்ஷன். நம்மள evaluate பண்றது தான் செல்ஃப் பர்செப்ஷன். நம்ம generally I'll just read it from the book so that you can understand. Self-perception to help understand how Ram is interpreting his behavior to staying out all night at the music club rather than studying. When Ram looks at this behavior, he might start wondering why he is engaged. See, this is self-perception is நம்ம வந்து I'm a good student. I'm scoring very good. But that day I'm interested in music. I went to a nightclub. I didn't study, but I cannot expect a good mark. No, if I don't study, my marks is going down. I cannot expect. So namle self evaluate panikno. Yes, I didn't do it well because I went there. So this is called self perception. The self evaluation panikro nama. Creating insufficient justification and over justification. Okay, நம்ம ஒரு ஒர்க் பண்றோம். சில பேர் வந்து ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கேட்டிங்கன்னா ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு பேசுவாங்க. ஓகே, ஆனா thing is they don't want to take the blame on themselves. Okay, so this is called, sometimes some people will give over justification for what they have done. Insufficient justification is if suppose I'm taking a leave, okay, but my team has done my work completely and they have presented, but they have included my name also. Okay, it is insufficient justification. நான் அந்த டீம்ல நான் அந்த ஒர்க்கே பண்ணல, just because I am in the team, my team member are so cordial and nice, they have put my name. But அங்க வந்து என்னோட insufficient justification வருது because I was not the part of the team. Over justification என்ன ஆகுதுன்னா, நான் அந்த டீம்ல இருப்பேன், ஆனா நான் மட்டும்தான் அந்த எல்லா வேலையும் செஞ்சேன் அப்படின்னு காமிக்கிறது தான் ஓவர் ஜஸ்டிஃபிகேஷன். Cognitive dissonance can create attitude change. What is cognitive dissonance first?
cognitive dissonance is nothing but a guilt feeling. நம்மளுக்கு தெரியும் இட்ஸ் அ நம்மளுடைய பாசிட்டிவ் செல்ஃப் எஸ்டீமை வந்து நம்ம வந்து விட்டு கொடுக்காம பேசுறது, அதுதான் வந்து பாசிட்டிவ் செல்ஃப் எஸ்டீம். காக்னிட்டிவ் டிசோனன்ஸ் அதாவது ஐ நோ தட் ஐ எம் டூயிங் ராங், ஐ எம் ஸ்மோக்கிங், ஐ நோ மை லங்ஸ் வில் டேமேஜ், but what I will think, occasionally only I am smoking, no, my lungs will not damage. Okay, but I know that my lungs is damage is a negative thing, it will affect my body, it will affect my health, but still I will think that no, I will be okay. That is my gut feeling is saying okay. See, according to the self-awareness theory, the discomfort that occurs when we behave in ways that we see as inconsistent, such as when we fail to live up to our own expectation, it's called cognitive dissonance. Do you understand now? It's very important. What is cognitive dissonance? Anybody? Ma'am, once again, ma'am. Okay, cognitive dissonance வந்து நம்மளுடைய gut feeling which is saying that we are wrong. Okay, but நம்மளுடைய consciousnessல நம்ம ஒத்துக்க மாட்டோம். Okay, so that is the cognitive dissonance. அதோடைய ப்ராப்பரா நீங்க எழுதுறச்ச it is a self awareness theory. We know that, okay, it is causing some discomfort with us. நம்மளுக்கு தெரியும் the discomfort that occurs when we behave in a ways that we see as inconsistent. அதாவது நான் I am not good, I am not okay, I smoke, I drink, I know I don't have a proper good see எப்படி சொல்லலாம். ஓகே, நீங்க மூவில பார்த்திருப்பீங்க, மூவில இப்ப கூட நம்ம வந்து ஃபாதர் கிட்ட போயிட்டு நம்மளுடைய தப்பெல்லாம் சொல்றோம். ஓகே, நம்ம தப்ப சொல்றச்ச we will not think how we know that we are wrong, but in the society we will think it is okay to go have a drink, it is okay to have a smoke. So this is we are making our self esteem வந்து நம்ம பூஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம், but we know we are in a wrong side, it is having a discomfort in our behavior. So this is cognitive dissonance. Do you understand now? It's a guilt feeling. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. See, Fistinger is this experiment. This experiment is one of the experiment which is very important. இது ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி 10 மார்க்ஸ் 6 மார்க்ஸ்லயும் கேட்டிருக்காங்க, 10 மார்க்ஸ்லயும் கேட்டிருக்காங்க. இவர் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிருக்காரு. என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நான் இதை உங்களுக்கு அப்படியே சொல்லிடுறேன். ஓகே, என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிருக்காருன்னா, he has taken us college students, சொல்லிட்டு he has asked them to, he gave one set of students $20, another set of payment to students $1. He asked them to lie. ஓகே, ஒரு சின்னதா ஒரு பொய் சொல்லியிருக்காரு. இந்த மாதிரி யாரை பத்து வேணா நீங்க பொய் சொல்லுங்க அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. ஸோ தே வில் கெட் $1. the other ஸ்டூடெண்ட்க்கு வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்க்கு $20 கிடைக்கணும். ஸோ the $20 இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட் வந்து end of the day what they did is they were happy to know they're lying and they're happy that நிறைய காசு கிடைக்கிறதுனால நிறைய பொய் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ one point of time they got bored. பட் $1 கொடுக்குற ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்க, $1க்கு எவ்வளவு போய் சொல்ல முடியும், இவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும். ஸோ தே ஸ்டார்டட் லைங் வெரி லெஸ். பட் ஒன் திங் தே காட் மோர் செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தட் ஓகே தே காட் இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். இந்த சின்ன போய் சொல்றதுனால இன்னொருத்தரோட லைஃபோ பிஹேவியரோ ஆக்ஷனோ சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஸோ தட்ஸ் த ரீசன் தே ஆர் ஹாப்பி. ஸோ அவர் தாட் ப்ராசஸ் இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல it is a small lie or small change in our words or vocabulary can change others' attitude and behavior. Okay, this is what the Frischner is saying. This cognitive dissonance இதுதான் அந்த attitude change ஆகுது. So this is one of the ஒரு 6-10 மார்க்ல கேட்டாங்கன்னா நீங்க வந்து எக்ஸாம்பிளோட இந்த $20 $1 எக்ஸாம்பிளோட நீங்க எந்த 10 மார்க்லயும் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளோட கொடுத்தீங்கன்னா that will you can cover up more pages. And you have to write psychologist name also.
We reduce dissonance by decreasing dissonant or by increasing consonant cognitions. See, நம்ம அங்க dissonance is something, is a guilt feeling, or we know the fact that we are wrong. Okay. Increasing consonant cognition is நம்மளுக்கு தெரியும் what we are, our attitude and behavior is correct. நான் இந்த work பண்ணனா I will, if I study properly for this exam, I will get good marks. So I have already, I'm having a goal, I'm having a motivation factor that this, for this getting a good marks, I have to get motivated, I have to study properly. This is increasing consonant cognitions. அதாவது they are well aware of what will be happening. The cognitive dissonanceல வந்து அவங்களுக்கு தெரியும், பட் அவங்களே அவங்க கிட்ட போய் சொல்லிப்பாங்க. புரியுதா? ஆனா இதுல வந்து அப்படி இல்ல. They know what is their goal and they have to work on it. See, like this, attitude, behavior, cognition, இது எல்லாமே வந்து towards A, B, C, இது எல்லாமே வந்து towards our what we are thinking. நம்ம என்ன, நம்ம cognitive dissonanceல வந்து நம்மளுக்கு தெரியும், but still we will lie for us. நம்மளுக்கே தெரியும், நம்மளே ஏமாத்திக்கிறோம். Cognitive dissonance in everyday's life, the same thing, only it's nothing. Everyday life na இதுல வெறும் வந்து உங்களுக்கு இது எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து given, nothing else. See, positive self-esteem reduces dissonance. Correct. Positive self-esteem, நம்மளுக்கு ஒரு positive self, நம்மளோட attitude and behavior is positive. நம்ம வந்து நம்மளே ஏமாத்திக்க தேவையில்லை. If I don't drink, I don't smoke. Okay, my goal is clear cut. Where I am, if I get a good marks, I'll be appreciated by my teachers, my parents, and the society. I will get a good university. இந்த மாதிரிலாம் the attitude and behavior are positive இருந்தா they know their self-worth. அவங்க self-worth வந்து lower ஆகாது. When self-worth is not lower, our self-esteem will go higher, increase ஆகும். When the self-esteem increase ஆச்சுன்னா, the cognitive dissonance will become decrease. புரியுதா உங்களுக்கு? Yes, ma'am. It's quite opposite to cognitive dissonance. Yes, quite opposite to cognitive dissonance. ஒண்ணுமே இல்ல, cognitive dissonance வந்து நம்மளே ஏமாத்திக்கிறோம். ஆனா எப்போ நம்மளை ஏமாத்த மாட்டோம், நம்மளுக்கே நம்ம செல்ஃப் எஸ்டீம் வந்து is we know that our worth, we know our worth, we know our self esteem, we are appreciated, we are respected in the society. நம்ம ஒரு 4 பேர் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணா அட்லீஸ்ட் அவங்களுக்காகவே நம்ம வந்து அந்த, see, suppose a person is going to a club, so somebody sees that, then they feel very embarrassed. அதனால நம்ம அந்த சைடு போகாமே இருப்போம். ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு நம்மளுடைய worth தெரியுது. வாட் இஃப் ஐ கோ, வாட் those people think it is not my இது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்மளை ஏமாத்திக்கிறது தான் வந்து just opposite. நம்மளோட செல்ஃப் வர்த்தும் செல்ஃப் எஸ்டீம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா we are more goal oriented. This is the same thing with the more of examples, and that's all. This 4th chapter is over. Self, இதுல ஒரே ஒரு question தான் உங்களுக்கு இந்த இவ்ளோ சாப்டர்லயுமே. Fishner's cognitive dissonance and இந்த ஒரு question தான் இதுல இருந்து வருது. What is attitude change? Attitude changeல வந்து நீங்க வந்து Fishner's cognitive dissonance இது எல்லாமே எடுத்து போடலாம். Positive and reduce all these things, only one question comes from this. Either it will come from 6 marks or it is coming for 10 marks. Next lesson is measurement of attitude. Shall I start or Monday will do that? Monday will do that, ma'am. Ma'am, Monday, please. Okay, Soumya, did you understand anything? Yes, ma'am, I understood.
Yes, I Okay, understood, ma'am. okay. Because I heard from Brinda that no, you guys were asking, so யாருமே இங்க question கேட்காதனால I'm just thinking what I'm conveying you properly or not. Okay. No, You've done ma'am. a good job, ma'am. Uh, It was useful, and only thing is I don't have. Yeah, it was book is not there, but Okay. later on, I only want important topics to be shared. That's all, so that we can prepare that Okay. So I more think like in a more effective way. yeah, I'm giving. See, now we have one and a half. Only the measurement of attitudes முடிஞ்சிச்சுன்னா 2 units are over. Okay. In this 2 units, Hmm. 10 marks, uh, 3, 6 marks you can attend for sure. Okay. Ma'am, can you share it with Samson, and we'll get it through him? That what are the important topics to be I'm just, given more importance? okay, I just told you, no, I'll just told you in Or fourth lesson. See, you should no, know. it's difficult, ma'am. I don't have the time. Okay. See, I'll tell him how Okay. to see. You should know how to write also. See, this in this Fishner's experiment, the cognitive dissonance, it is only 1.5 page. But for 10 marks, you need to write minimum 2.5 page. Okay, that is 5 sides. Okay. So, generally, I'll tell you one thing. Okay. Cover your pages like more than 28 to 35 pages. One sheet, okay? So, more chances of clearing. This is for the students I want to tell them who wants to clear the subject. Okay. So, இதில வந்து definitely 3 10 marks cover ஆயிடும் 30 pages na 5 6 marks cover ஆயிடும் 10 2 marks cover ஆயிடும். So 28 to 30 31 pages is like no a decent um, examination. Okay. How many pages they will give, ma'am? Ma'am, Main per sheet? question you are telling like the lengthy. What? No, for a whole subject, we need Long to questions you write. are telling, right? No, total subject For the Oh, okay, examination. okay, okay. For the Total subject. examination, Okay. I'm saying, Soumya, see, examination for 10 marks, the book is given only examples. The social psychology book, advanced psychology, what you have, it is more of examples rather than Okay. definitions or something. Okay. So what you will write? You will write only example that will not score you more. You have to put inside the pie chart. Yeah, To yeah. put inside, no, you have to calculate that half page pie chart you have to put or no some diagram or some if it is like attitude means I have told you like no you just keep your see just remember from the head you come thought process then come to the heart your emotions then come to your hand your actions total is your behavior. Okay, when the behavior goes to no years it becomes your personality traits. So when you now you understand. So all these things you can know circulate Uh, diagram. Behavior is nothing but your attitude. okay. Okay, here they have emphasized more Yeah. on your attitude only. Attitude is nothing but attitude and behavior both are interlinked. Um, Okay, ma'am. okay. Okay, I will start fifth chapter on Monday. I'll try to finish the third unit also. Fourth unit is quite big units, like 8 to 13 chapter is fourth unit.